الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم الحمد لله نحمده ونستعينه ونؤمن به ونتوكل عليه ونعوذ بالله من شرور أنفسنا ومن سيئات أعمالنا من يهده الله فلا مضل له ومن يضلله فلا هادي له أشهد أن لا إله إلا الله ونشهد أن سيدنا وشفيعنا ونبينا وحبيبنا محمدا صلى الله عليه وسلم عبده ورسوله أرسله الله بالهدى ودين الحق ليظهره على الدين كله ولو كره المشركون. الحمد لله الذي خلق السماوات والأرض وما بينهما في 6 أيام ثم استوى على العرش والصلاة والسلام على من لا نبي بعده والذي أنزل عليه الفرقان العظيم لهداية الأنام من الضلال إلى الهدى وعلى آله وأصحابه الذين اتبعوه في كل وقت وحين والذين اتبعوهم بإحسان إلى يوم الدين. أما بعد رب اشرح لي صدري ويسر لي أمري واحلل عقدة من لساني يفقهوا قولي. اللهم إن أريد إلا الإسلام ما استطعت وما توفيقي إلا بالله عليه توكلت وإليه أنيب. بسم الله العظيم القدرة والشان شديد البطش والبرهان حافل الدين والقرآن. بسم الله ما شاء الله كان وما لم يشأ لم يكن ولا حول ولا قوة إلا بالله العلي العظيم. اللهم اهدنا الصراط المستقيم صراط الأنبياء والأولياء والعلماء الشهداء والصديقين والصالحين وحسن أولئك رفيقا. أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. النبي أولى بالمؤمنين من أنفسهم وأزواجه أمهاتهم وأولو الأرحام بعضهم أولى ببعض في كتاب الله من المهاجرين والأنصار من المؤمنين والمهاجرين إلا أن تفعلوا إلى أوليائكم معروفا كان ذلك في الكتاب مسطورا. وقال أيضا بسم الله الرحمن الرحيم. إن الذين جاءوا بالإفك عصبة منكم لا تحسبوه شرا لكم بل هو خير لكم لكل امرئ منهم ما اكتسب من الإثم والذي تولى كبره منهم له عذاب أليم. النبي موسى رضي الله عنه أن النبي صلى الله عليه وسلم قال: كمل من الرجال كثير ولم يكمل من النساء إلا آسية امرأة فرعون ومريم ابنة
ابنة عمران وإن فضل عائشة على النساء كفضل الثريد على سائر الطعام. عن سيدتنا عائشة رضي الله عنها أنها قالت يا رسول الله صلى الله عليه وسلم من أحب الناس إليك؟ قال ولم قلت ليحب من تحب. قال عائشة رضي الله عنها لقد ذاك حسان الذي كان أهله وحنات إذ قالوا هجيرا ومسته تعاتوا برجم الغيب زوجا نبيهم وسخطاه بالعرش الكريم فارته وآذوا رسول الله فيها فجللوا مخازية بكاء منها وفلهم وصبت عليهم الصداة كأنها شعابيب قدر من در المزن تصفه. وہ محمد مصطفیٰ ہے سید ابرار ہے تاجدار انبیاء ہے احمد مختار ہے. جب تصور میں ان سے ملیں گے پہلے ان کے قدم چوم لیں گے. جب تصور میں ان سے ملیں گے پہلے ان کے قدم چوم لیں گے اور پھر خاک طیبہ اڑا کے اپنی پلکوں سے ہم چوم لیں گے. صلی اللہ علیہ محمد صلی اللہ علیہ وسلم صلی اللہ علیہ محمد صلی اللہ علیہ وسلم. اللہم صلی علی محمد یا ربی صلی علیہ വസല്ലം. വേദിയുടെ അധ്യക്ഷപദം അലങ്കരിച്ചിരിക്കുന്ന ആദരണീയരായ ഉസ്താദ് അബ്ദുള്ള ദാരിമി കുട്ടിലാവറുകളെ, ഈ വേദിയിൽ ഉപവിട്ടരായ സമസ്ത കേരള ജമിയത്തുൽ ഉലമായുടെയും കീഴടങ്ങരുടെയും സമുന്നതരായ നേതാക്കളെ, നമ്മുടെ എളിയ ക്ഷണം സ്വീകരിച്ച് ഇന്ന് നമ്മുടെ വേദിയിൽ എത്തിച്ചേർന്ന ഡയാലിസിന്റെ കാര്യത്തിൽ ഒരു ചെറിയ സാമ്പത്തികമായ പ്രതിസന്ധി വന്ന സമയം ആ പ്രതിസന്ധി അത് ഏറ്റെടുത്ത് 2 മാസത്തിലധികമായി കൃത്യമായ കാര്യം നിർവഹിച്ചു വരുന്ന, അതിനുവേണ്ട സാമ്പത്തികം നൽകി നമ്മളെ സഹായിച്ചുകൊണ്ടിരിക്കുന്ന ആദരണീയരായ ജ്യേഷ്ഠന് തുല്യം ഞാൻ സ്നേഹിക്കുന്ന, അനുജന് തുല്യം എനിക്ക് സ്നേഹം നൽകുകയും ചെയ്യുന്ന ആദരണീയരായ ഹംസഹാജി മടക്കര അവറുകളെ, അവരുടെ സ്നേഹിതനും കണ്ണൂർ ടൗണിലെ പ്രമുഖ കച്ചവടക്കാരനുമായ ആദരണീയരായ ഷൗക്കത്ത് അലി ഹാജി അവറുകളെ, വേദിയിൽ ഉപഭട്ടരായ സമുന്നതരായ മറ്റു നേതാക്കളെ, ആദരണീയരായ രക്ഷിതാക്കളെ, ഉമ്മമാരെ, സഹോദരങ്ങളെ, സഹോദരിമാരെ, അവിചാരിതമായ ചില കാരണങ്ങളാൽ നമ്മുടെ പരിപാടി ഇന്ന് ആരംഭിക്കാൻ സമയം താമസിച്ചു പോയി. അതിൽ നമ്മൾ വളരെ വിനയത്തോടെ ക്ഷമ ചോദിക്കുകയും തുടർന്നുള്ള ദിവസങ്ങളിൽ കൃത്യമായി ആരംഭിക്കാൻ അല്ലാഹു അനുഗ്രഹിക്കുകയും ചെയ്യട്ടെ എന്ന് ദുആ ചെയ്യുകയാണ്. നമ്മൾ ഇന്നലെ പറഞ്ഞതുപോലെ എല്ലാം അല്ലാഹുവിന്റെ ഖദറിന് വിധേയമാണ്. നേരത്തെ തുടങ്ങണം എന്ന് നമ്മൾ തീരുമാനിച്ചെങ്കിലും അല്ലാഹുവിന്റെ ഖദറും ഖദറും ഇന്ന് താമസിച്ചു തുടങ്ങണം എന്നതാണ്. അതുതന്നെയാണ് ഖദാഇനെയും ഖദറിനെയും മാറ്റാൻ ദുആ കൊണ്ട് കഴിയും. ദുആ എപ്പോഴും ഉണ്ടാകണം എന്ന വിഷയം ഇന്നലെ നമ്മൾ ഓർമ്മപ്പെടുത്തിയത്. ജനറേറ്ററിൽ വെള്ളം കയറിയതോ മറ്റോ എന്തോ പ്രയാസം നേരിട്ടതുകൊണ്ടാണ്
സമയബന്ധിതമായി ഇന്ന് തുടങ്ങാൻ കഴിയാതെ പോയത് പുതിയൊരു ജനറേറ്റർ വരുന്നത് വരെ നമ്മൾ കാത്തിരിക്കേണ്ടി വന്നു. നാളെ ഇൻഷാ അല്ലാഹ് സംഘാടകർ ഇതുമായി ബന്ധപ്പെട്ട ചുമതലയുള്ള ആളുകൾ വളരെ നേരത്തെ തന്നെ വന്ന് ജനറേറ്ററും മറ്റു കാര്യങ്ങളും ഒക്കെ റെഡിയാണ് എന്ന് പരിശോധിക്കും എന്ന് നമ്മൾ വിചാരിക്കുകയും ചെയ്യും. അല്ലാഹു സുബ്ഹാനഹു വ തആല കാര്യങ്ങൾ അറിയാനും പഠിക്കാനും മനസ്സിലാക്കാനും നമുക്ക് തൗഫീഖ് നൽകട്ടെ. ആമീൻ എന്ന് ദുആ ചെയ്തുകൊണ്ട് ഇന്ന് നമ്മൾ ചർച്ച ചെയ്യുന്ന വിഷയം ബീവി ആയിഷ കാലം മറക്കാത്ത കാൽപ്പാടുകൾ എന്ന വിഷയത്തെക്കുറിച്ചാണ്. സയ്യിദത്തുന ആയിഷ ബീവി റളിയല്ലാഹു അൻഹയുടെ ജീവിതത്തിലേക്ക് ആഴ്ന്നിറങ്ങി ചെയ്യേണ്ട ഒരു ചർച്ചയാണ് സത്യത്തിൽ ഇന്നത്തെ വിഷയം. ഒട്ടേറെ കാര്യങ്ങൾ നമ്മൾ പഠിക്കാനും മനസ്സിലാക്കാനും ജീവിതത്തിന്റെ വഴിയിൽ ഏറെ വെളിച്ചം നൽകുകയും ചെയ്യുന്ന ഒരു മഹിതമായ ജീവിതത്തിന്റെ ഉടമസ്ഥയാണ് അല്ലാഹുവിന്റെ പരിശുദ്ധ ഖുർആൻ മുഅ്മിനീങ്ങളുടെ ഉമ്മ എന്ന് എടുത്തു പറഞ്ഞ സയ്യിദത്തുന ആയിഷ റളിയല്ലാഹു അൻഹ. ആയിഷ ബീവി റളിയല്ലാഹു അൻഹയുടെ വിഷയത്തിൽ അല്ലാഹു സുബ്ഹാനഹു വ തആല ആകാശത്തിന് മുകളിൽ എന്ന ആയത്തുകൾ അവതരിപ്പിച്ചിട്ടുണ്ട്. പരിശുദ്ധമായ ഖുർആൻ മഹദിയുടെ കാര്യത്തിൽ അല്ലാഹു ഇറക്കി എന്നത് തന്നെ ആയിഷ ബീവി റളിയല്ലാഹു അൻഹ അല്ലാഹുവിൽ ഇഷ്ടപ്പെട്ട അല്ലാഹുവിന്റെ അടിമകളിൽ പ്രധാനിയാണ് എന്ന് നമ്മെ ബോധ്യപ്പെടുത്താൻ പോകുന്നതാണ്. മാത്രമല്ല ആധുനിക കാലഘട്ടത്തിൽ ഈയിടെയായി ആയിഷ ബീവി റളിയല്ലാഹു അൻഹയുടെ കുടുംബജീവിതത്തെ ചൊല്ലിയുള്ള ചില പ്രശ്നങ്ങളും പ്രതിസന്ധികളും ആരോപണങ്ങളും പ്രത്യാരോപണങ്ങളുമെല്ലാം ഉണ്ടായ ഘട്ടമുണ്ടായിരുന്നു. ആയിഷ ബീവി റളിയല്ലാഹു അൻഹയെക്കാളും പഠിക്കുകയും പഠിച്ച് മനസ്സിലാക്കുകയും ഉൾക്കൊള്ളുകയും ചെയ്യേണ്ട അതിമഹത്തരമായ വ്യക്തിത്വത്തിന്റെ ഉടമയാണ് സയ്യിദത്തുന ആയിഷ ബീവി റളിയല്ലാഹു അൻഹ. തുടങ്ങാൻ സമയം താമസിച്ചുപോയി എന്നതുകൊണ്ട് വേഗം നമ്മൾ ആ ജീവിതത്തിലേക്ക് കടന്നു പോവുകയാണ്. അല്ലാഹു സുബ്ഹാനഹു വ തആല ഏറ്റവും ഇഷ്ടപ്പെടുന്ന ഒരു സദസ്സായിരിക്കും ഇന്നത്തെ സദസ്സ്. കാരണം അല്ലാഹുവിന്റെ ഹബീബിനെ ഏറ്റവും ഇഷ്ടപ്പെട്ട ഒരു മഹദിയെ കുറിച്ചാണ് നമ്മൾ ഇന്ന് സംസാരിക്കുന്നത്. അല്ലാഹുവിന്റെ ഹബീബിനെ ഇഷ്ടമായതെല്ലാം അല്ലാഹുവിനെ ഇഷ്ടമാണെന്ന് ഖുർആൻ നമുക്ക് പറഞ്ഞു തന്നിട്ടുണ്ട്. ആയിഷ ബീവി റളിയല്ലാഹു അൻഹ ഹബീബായ നബിയുനാ റസൂലുള്ളാഹി സ്വല്ലല്ലാഹു അലൈഹി വസല്ലം തങ്ങളോട് ഒരു ദിവസം ചോദിച്ചു, നബിയേ, അയ്യുന്നാസി അഹബ്ബു ഇലൈക, ജനങ്ങളിൽ അങ്ങ് ഏറ്റവും ഇഷ്ടപ്പെടുന്ന ആളാരാണ് നബിയേ? ആയിഷ ബീവി റളിയല്ലാഹു അൻഹയുടെ ചോദ്യമാണ്. നബി സല്ലല്ലാഹു അലൈഹി വസല്ലം തങ്ങൾക്ക് തന്റെ ഭാര്യയായ ആയിഷ ബീവി റളിയല്ലാഹു അൻഹയുടെ ചോദ്യത്തിന്റെ ശൈലി കേട്ടപ്പോൾ തന്നെ കാര്യം പിടികിട്ടിയ പോലെ അല്ലാഹുവിന്റെ ഹബീബ് ചോദിച്ചു, ആയിഷ, നിങ്ങൾ എന്തിനാണ് ആയിഷ അതിപ്പോൾ ചോദിക്കുന്നത്? ആയിഷ, ജനങ്ങളിൽ നിനക്ക് ഏറ്റവും ഇഷ്ടമുള്ള ആൾ ആരാണെന്ന് എന്തിനാണ് ആയിഷ നിങ്ങൾ ചോദിക്കുന്നത്? അപ്പോൾ ആയിഷ ബീവി റളിയല്ലാഹു അൻഹയല്ലേ ആയിഷ ബീവി മനസ്സിൽ ആയിഷ ബീവി പറഞ്ഞു അല്ലാഹുവിന്റെ ഹബീബിനോട്, യുഹിബ്ബു മൻ തുഹിബ്ബു, നിങ്ങൾ സ്നേഹിക്കുന്ന ആളെ എനിക്കും സ്നേഹിക്കുവാനാണ്, നിങ്ങൾ ഇഷ്ടപ്പെടുന്ന ആളെ എനിക്കും ഇഷ്ടപ്പെടാനാണ്. ആരാണ് നിങ്ങൾക്ക് ഏറ്റവും ഇഷ്ടപ്പെട്ട ആൾ എന്ന് പെണ്ണുങ്ങളുടെ കുസൃതി ചോദ്യമുണ്ടാകുമല്ലോ. ചില അർത്ഥങ്ങളുണ്ടാകും, ചിലതിൽ എന്തെല്ലാം ഒളിഞ്ഞു കിടക്കുന്നുണ്ടാകും. അല്ലാഹുവിന്റെ ഹബീബിന്റെ പ്രിയപ്പെട്ട ഭാര്യയുടെ ചോദ്യമാണ്. അല്ലാഹുവിന്റെ ഹബീബിനോട് പറഞ്ഞു, യുഹിബ്ബു മൻ തുഹിബ്ബു, നിങ്ങൾ ഇഷ്ടപ്പെടുന്ന ആളെ എനിക്കും ഇഷ്ടപ്പെടാനാണ് നബിയേ, അയാളെ എനിക്കും സ്നേഹിക്കാനാണ്. അല്ലാഹുവിന്റെ ഹബീബിന്റെ മറുപടി, ആയിഷ, എനിക്ക് ജനങ്ങളിൽ ഏറ്റവും ഇഷ്ടപ്പെട്ട ആൾ എന്റെ പ്രിയപ്പെട്ടവളെ നിങ്ങൾ തന്നെയാണെന്ന് നബിയുനാ റസൂലുള്ളാഹി സ്വല്ലല്ലാഹു അലൈഹി വസല്ലം. അല്ലാഹുവിന്റെ ഹബീബിന് ഏറ്റവും ഇഷ്ടപ്പെട്ട ഭാര്യയാണ് ആയിഷ ബീവി റളിയല്ലാഹു അൻഹ. അല്ലാഹുവിന്റെ ഹബീബിന്റെ സ്നേഹം കവർന്ന പെണ്ണാണ് ആയിഷ റളിയല്ലാഹു അൻഹ. അല്ലാഹുവിന്റെ ഹബീബിന് ഇഷ്ടമായ
ആയതുകൊണ്ട് തന്നെ രാജാതിരാജനായ അല്ലാഹുവിന് ഇഷ്ടമായിരിക്കുമെന്ന് ഞാൻ പറയേണ്ടതില്ലല്ലോ. ഏതായാലും നമ്മൾ ആ ജീവിതത്തിലേക്കൊന്ന് കടന്നു പോവുകയാണ്. 1 മണിക്കൂറോളം സമയം നമുക്ക് നഷ്ടപ്പെട്ടു പോയിട്ടുണ്ട് ഈ വിഷയം പറയാൻ. റഹ്മാനായ റബ്ബ് സുബ്ഹാനഹു വ തആല നമ്മൾ ഇന്ന് പറയുന്ന ഈ ഓർക്കുന്ന മഹദിയുടെ മഹത്വം കൊണ്ട് അല്ലാഹു നമ്മുടെ സദസ്സ് ഉത്തരമുള്ള സദസ്സാക്കി തരട്ടെ. റഹ്മാനായ റബ്ബേ, ഞങ്ങളുടെ എല്ലാ നേർന്ന പ്രശ്നങ്ങൾക്കും പരിഹാരമുള്ള സദസ്സാക്കണേ അല്ലാഹുവേ. കോരിച്ചൊരിയുന്ന മഴയത്തും പ്രതികൂലമായ കാലാവസ്ഥയിലും നിന്റെ ഹബീബിന് ഇഷ്ടപ്പെട്ട ഒരു മഹദിയെ കുറിച്ച് കേൾക്കാൻ നാടിന്റെ നാനാഭാഗങ്ങളിൽ നിന്ന് ഓടി വന്നിരിക്കുന്ന ഈ സമൂഹം അല്ലാഹുവേ, ജോലികൾ മാറ്റിവെച്ച് അല്ലാഹുവിന്റെ പരിശുദ്ധമായ ദീനിനെക്കാളും പ്രധാനമായി ഒന്നിനെന്ന് വിളിച്ചറിയിക്കുന്ന രീതിയിൽ ഓടി വന്നിരിക്കുന്ന ഈ ജനസഞ്ചയത്തിനെ മാപ്പ് ചെയ്യണേ അല്ലാ. ആരെക്കുറിച്ചാണോ നമ്മൾ ഇന്ന് കേൾക്കുന്നത് ആ മഹദിയുടെ കൂടെ ജന്നാത്തുൽ നഈമിലും ഞങ്ങൾ ഒരുമിച്ച് കൂട്ടണേ അല്ലാ. അല്ലാഹുവേ, കുടുംബജീവിതത്തിൽ നിന്ന് ഈ മഹദിയിൽ നിന്ന് ഞങ്ങൾ പെറുക്കിയെടുക്കേണ്ട എല്ലാ നന്മകളും പെറുക്കിയെടുത്ത് ഈ സദസ്സ് വിട്ടുപോകുന്നവരിലും ഞങ്ങളെ നീ ഉൾപ്പെടുത്തണേ അല്ലാ. ആമീൻ എന്ന് ദുആ ചെയ്യുകയാണ്. നമ്മൾ ഇന്ന് ചർച്ച ചെയ്യുന്ന സയ്യിദത്തുനാ ആയിഷ റളിയല്ലാഹു അൻഹാ, ഹബീബായ നബിയുനാ മുഹമ്മദ് മുസ്തഫ സല്ലല്ലാഹു അലൈഹി വസല്ലം തങ്ങളുടെ ജീവിതത്തിലേക്ക് കടന്നു വരുന്നത് അല്ലാഹുവിന്റെ ഹബീബിന്റെ 50ാമത്തെ വയസ്സിലാണ്. പുണ്യനബി സല്ലല്ലാഹു അലൈഹി വസല്ലം തങ്ങളുടെ 50ാമത്തെ വയസ്സിലാണ് ആയിഷ ബീവി റളിയല്ലാഹു അൻഹ റസൂലുള്ളാഹിന്റെ ജീവിതത്തിലേക്ക് കടന്നു വരുന്നത്. മഹാനായ നബിയുനാ റസൂലുള്ളാഹി സല്ലല്ലാഹു അലൈഹി വസല്ലം തങ്ങൾക്ക് 40ാമത്തെ വയസ്സിൽ നബുവത്ത് ലഭിക്കുമ്പോൾ ആയിഷ ബീവി റളിയല്ലാഹു അൻഹ പൂജാതയായിട്ടില്ല. അല്ലാഹുവിന്റെ ഹബീബിന്റെ നബുവത്ത് ലഭിച്ചു. ആദ്യത്തെ 3 കൊല്ലവും രഹസ്യമായ പ്രബോധനമാണ് അല്ലാഹുവിന്റെ ഹബീബ് നിർവഹിച്ചുകൊണ്ടിരുന്നത്. അപ്പോഴും ആയിഷ റളിയല്ലാഹു അൻഹ ഭൂമിയിലേക്ക് പൂജാതയായിട്ടില്ല. മഹാനായ നബിയുനാ റസൂലുള്ളാഹി സല്ലല്ലാഹു അലൈഹി വസല്ലം തങ്ങൾ 3 വർഷം രഹസ്യമായ പ്രബോധനം നടത്തി. അല്ലാഹുവിന്റെ കൽപ്പന വരികയാണ് അല്ലാഹുവിന്റെ ഹബീബിനോട്, യാ റസൂലല്ലാഹ്, പരസ്യമായ പ്രബോധന മേഖലയിലേക്ക് ഇറങ്ങണം നബിയേ. أيها المدثر قم فأنذر وربك فكبر وثيابك فطهر. പരസ്യമായ പ്രബോധനം നടത്താൻ അല്ലാഹുവിന്റെ കൽപ്പന വരികയാണ്. മഹാനായ നബിയുനാ റസൂലുള്ളാഹി സല്ലല്ലാഹു അലൈഹി വസല്ലം തങ്ങൾ പരസ്യ പ്രബോധനം തുടങ്ങിയിരിക്കുകയാണ്. ആ ഘട്ടത്തിലാണ് ആയിഷ ബീവി റളിയല്ലാഹു അൻഹ സിദ്ദീഖുൽ അക്ബർ റളിയല്ലാഹു അൻഹുവിന്റെയും ഉമ്മു റുമാന്റെയും മകളായി സിദ്ദീഖുൽ അക്ബർ റളിയല്ലാഹു അൻഹുവിന്റെ വീട്ടിലേക്ക് ജനിച്ചു വീഴുന്നത്. മഹാനായ സയ്യിദുനാ റസൂലുള്ളാഹി സല്ലല്ലാഹു അലൈഹി വസല്ലം തങ്ങളുടെ ഏറ്റവും അടുത്ത സുഹൃത്തായ സിദ്ദീഖുൽ അക്ബർ റളിയല്ലാഹു അൻഹുവിന് ഒരു കുഞ്ഞുമോൾ പറഞ്ഞ വിവരം റസൂലുള്ളാഹി അറിയുന്നത്. ആ കുഞ്ഞുമോൾ തന്റെ ജീവിതത്തിന്റെ സുഹൃത്തുക്കളിൽ തന്റെ സഹധർമ്മിണിയായി മാറാൻ പോകുന്ന പെണ്ണാണെന്ന് ഒരിക്കലും അല്ലാഹുവിന്റെ ഹബീബ് വിചാരിക്കുക പോലും ചെയ്തിട്ടില്ല. മഹാനായ നബിയുനാ റസൂലുള്ളാഹി സല്ലല്ലാഹു അലൈഹി വസല്ലം തങ്ങൾ ആയിഷ ബീവി റളിയല്ലാഹു അൻഹ ജനിച്ച വിവരം അറിയുന്നു. തന്റെ സുഹൃത്തിനൊരു മകൾ ഉണ്ടായതാണല്ലോ. നബിയും സന്തോഷിക്കുകയാണ്. ആയിഷ ബീവി റളിയല്ലാഹു അൻഹ ഉമ്മു റുമാന്റെ മുല കുടിച്ചുകൊണ്ട് വളരുന്നു. സിദ്ദീഖുൽ അക്ബർ റളിയല്ലാഹു അൻഹുവിന്റെ വീട്ടിലാണ് ഉമ്മു റുമാന്റെ മുലപ്പാൽ കുടിച്ചുകൊണ്ട് വളരുകയാണ്. ആയിഷ ബീവി റളിയല്ലാഹു അൻഹ എഴുന്നേറ്റ് നിൽക്കുന്ന സമയമായി പിച്ച വെച്ച് നടക്കാൻ തുടങ്ങി. വീട്ടിന്റെ അകത്തടുത്തിൽ സഹോദരീ സഹോദരങ്ങളോടും ഉമ്മയോടുമൊപ്പം കളിക്കുന്ന പ്രായമായി. വീടിന്റെ മുറ്റത്തേക്ക് ഇറങ്ങുന്ന പ്രായമായി. വീടിന്റെ മുറ്റത്തേക്ക് ഇറങ്ങാൻ തുടങ്ങിയപ്പോഴാണ് അയൽപക്കത്തുള്ള കുട്ടികളുടെ കൂടെ എല്ലാം ആയിഷ ബീവി റളിയല്ലാഹു അൻഹ കളിക്കാൻ തുടങ്ങുന്നത്. ആയിഷ ബീവി റളിയല്ലാഹു അൻഹക്ക് ചെറുപ്പത്തില് കളിയോട് വല്ലാത്ത താല്പര്യമായിരുന്നു. സയ്യിദത്തുനാ ആയിഷ റളിയല്ലാഹു അൻഹ കളിച്ചു വളരുകയാണ്. മഹാനായ നബിയുനാ മുഹമ്മദ് മുസ്തഫ സല്ലല്ലാഹു അലൈഹി വസല്ലം തങ്ങൾ തന്റെ പിതാവിനെ കാണാൻ വേണ്ടി പലപ്പോഴും വീട്ടിലേക്ക് വരുന്നത് ആയിഷ ബീവി റളിയല്ലാഹു അൻഹയുടെ ശ്രദ്ധയിൽപ്പെട്ടിട്ടുണ്ട്. അതുകൊണ്ട് തന്നെ ചെറുപ്പത്തിൽ അല്ലാഹുവിന്റെ ഹബീബിന്
ആയിഷ ബീവിക്ക് പരിചയമാണ്. ചെറുപ്പത്തിലെ റസൂലുള്ളാഹിനെ ആയിഷ ബീവി റളിയല്ലാഹു അൻഹയ്ക്ക് പരിചയമാണ്. കാരണം കുട്ടിപ്രായത്തിലെ നബി സല്ലല്ലാഹു അലൈഹി വസല്ലം തങ്ങളെ ആയിഷ ബീവി റളിയല്ലാഹു അൻഹ കാണാറുണ്ട്. ഉമ്മമാരവിടെ മനസ്സിലാക്കേണ്ട അതിപ്രധാനമായ ഒരു കാര്യമുണ്ട്. ചെറുപ്പത്തിലെ നമ്മുടെ പിഞ്ചു പൈതങ്ങൾ എന്താണോ കാണുന്നത്, എന്താണോ കേൾക്കുന്നത്, അതവരുടെ ജീവിതത്തെ വല്ലാതെ സ്വാധീനിക്കുന്നതാണ്. അത് വല്ലാതെ സ്വാധീനിക്കും. ഞാൻ ഓർക്കുന്നു, ഞാനൊരു എയർപോർട്ടിൽ പോയി നിൽക്കുന്ന സമയത്താണ് ഒരു സീരിയലിൽ അഭിനയിക്കുന്ന ഒരാൾ എയർപോർട്ടിലേക്ക് കയറി വന്നപ്പോ 4 വയസ്സുള്ള കൊച്ചുമോൾ വാപ്പക്ക് കാണിച്ചു കൊടുക്കാൻ, ഇന്ന സീരിയലിൽ അഭിനയിക്കുന്ന നായകനാണെന്ന്. 4 വയസ്സുള്ള കുഞ്ഞുമോൾ ആ നായകനെ പരിചയപ്പെട്ടത് 24 മണിക്കൂറും വീട്ടിലെ സ്ക്രീനിൽ നിന്ന് കുഞ്ഞുമോൾ കാണുന്നത് ആ നായകനെയാണ്. ഉമ്മമാരെ, പ്രിയമുള്ള മുസ്ലിം സഹോദരങ്ങളെ, നമ്മൾ വളരെ ഗൗരവത്തോടെ ചിന്തിക്കേണ്ടതാണ്. സയ്യിദത്തുനാ ആയിഷ റളിയല്ലാഹു അൻഹയ്ക്ക് ചെറുപ്പത്തിലെ റസൂലുള്ളാഹിനെ വല്ലാത്ത പരിചയമായിരുന്നു. കാരണം ചെറുപ്പത്തിലെ പുണ്യനബിയെ കാണാറുണ്ട്. ആയിഷ ബീവി റളിയല്ലാഹു അൻഹ റസൂലുള്ളാഹി സ്വല്ലല്ലാഹു അലൈഹി വസല്ലം തങ്ങൾ വീട്ടിലേക്ക് കയറി വരുമ്പോൾ പുണ്യനബിയുടെ മുമ്പിൽ ആയിഷ എന്ന കുഞ്ഞുമോൾ നിൽക്കാറില്ല. ചെറിയ പ്രായമാണ്, 3 വയസ്സാണ് പ്രായം. നിങ്ങൾ ആലോചിക്കണേ, ഉപ്പായുടെ വീട്ടിലേക്ക് റസൂലുള്ള കയറി വരുന്നത് കണ്ടാൽ ആയിഷ മോൾ വീട്ടിന്റെ അകത്തേക്ക് ഓടി ഒളിക്കുകയാണ്. ആയിഷ എന്ന കൊച്ചുമോൾ വീട്ടിന്റെ അകത്തേക്ക് ഓടി ഒളിക്കുന്നത് എന്തുകൊണ്ടാണ്? പുണ്യനബി വീട്ടിലേക്ക് വരുമ്പോൾ ഉമ്മു റുമാൻ വീട്ടിന്റെ അകത്തേക്ക് പോകുന്നത് കൊച്ചുമോളായിരിക്കെ ആയിഷ മോൾ കാണാറുണ്ട്. അതുകൊണ്ട് ആയിഷ മോൾ മനസ്സിലാക്കി വെച്ചിട്ടുണ്ട്, അപ്പൊ പുരുഷന്മാർ വീട്ടിലേക്ക് വരുമ്പോ വീടിന്റെ മുമ്പിൽ പോയി നിൽക്കരുത്, അവരെ അഭിസംബോധനം ചെയ്യാൻ നിൽക്കരുത്, അവരെ സ്വീകരിക്കാൻ നിൽക്കുന്നത് പെണ്ണിന്റെ ചുമതലയാണ്. കൊച്ചുമോളായ ആയിഷ ബീവി റളിയല്ലാഹു അൻഹ ചെറുപ്പത്തിലെ മനസ്സിലാക്കി വെച്ചിട്ടുണ്ട്. അല്ലാഹുവിന്റെ ഹബീബ് വീട്ടിലേക്ക് വരുമ്പോ വീട്ടിന്റെ അകത്തളത്തിൽ പോയി ഒളിക്കും സയ്യിദത്തുനാ ആയിഷ റളിയല്ലാഹു അൻഹ. ഇടക്കിടക്ക് അല്ലാഹുവിന്റെ ഹബീബിന്റെ ശ്രദ്ധയിൽപ്പെടാതിരുന്ന ഘട്ടത്തിലല്ലാതെ പുണ്യനബി സല്ലല്ലാഹു അലൈഹി വസല്ലം തങ്ങളുടെ മുമ്പിൽ വരികയോ നിൽക്കുകയോ ഒന്നും ആയിഷ ബീവി ചെറുപ്പത്തിലെ ചെയ്യാറുണ്ടായിരുന്നില്ല. അത്ര വലിയ മര്യാദയോടെയാണ് മാതാപിതാക്കൾ ആയിഷ എന്ന മോളെ വളർത്തിയത്. മഹാനായ നബിയുനാ മുഹമ്മദ് മുസ്തഫ സല്ലല്ലാഹു അലൈഹി വസല്ലം തങ്ങളുടെ ജീവിതത്തിൽ, സ്വഹാബികളുടെ ജീവിതത്തിൽ തന്നെ ദുഃഖപൂർണമായ ഒരു സംഭവം ഉണ്ടാവുകയാണ് മക്കയിൽ. ആയിഷ ബീവി റളിയല്ലാഹു അൻഹയുടെ 3ാമത്തെ വയസ്സ് കഴിയുമ്പോഴാണ് ആ സംഭവം ഉണ്ടാകുന്നത്. 3 വയസ്സ് കഴിഞ്ഞ് 4ലേക്ക് കടക്കുമ്പോഴാണ് മഹാനായ നബി സല്ലല്ലാഹു അലൈഹി വസല്ലം തങ്ങളെയും റസൂലുള്ളാഹിന്റെ പ്രിയപ്പെട്ട സ്വഹാബികളെയും അല്ലാഹുവിന്റെ ഹബീബിനോട് വിശ്വസിച്ച കുടുംബക്കാരെയും മക്കക്കാർ ശൈബ അബീ ത്വാലിബ് എന്ന മലഞ്ചെരുവിൽ തടഞ്ഞിട്ടിരിക്കുകയാണ്. റസൂലുള്ളാഹിക്ക് നേരെ ഉപരോധം ഏർപ്പെടുത്തിയിരിക്കുകയാണ്. അവർ റസൂലുള്ളാഹിനെയും കുടുംബത്തെയും മലഞ്ചെരുവിൽ തടഞ്ഞു വെച്ചു. 3 കൊല്ലം അല്ലാഹുവിന്റെ ഹബീബ് നബിയുനാ റസൂലുള്ളാഹി സല്ലല്ലാഹു അലൈഹി വസല്ലം തങ്ങൾ ആ മലഞ്ചെരുവിൽ കഴിയേണ്ടി വന്നത്. അല്ലാഹുവിന്റെ ഹബീബ് ആ മലഞ്ചെരുവിൽ ഉപരോധിക്കപ്പെട്ടപ്പോഴാണ് റസൂലുള്ളാഹിന്റെ പ്രിയപ്പെട്ട ഭാര്യ സയ്യിദത്തുനാ ഖദീജ റളിയല്ലാഹു അൻഹ തന്റെ പിഞ്ചുമക്കളെയും കൈപിടിച്ചുകൊണ്ട് അല്ലാഹുവിന്റെ ഹബീബിന്റെ സന്നിധിയിലേക്ക് വരുന്നത്. റസൂലുള്ളാഹിനോട് പറഞ്ഞു, ഹബീബായ നബിയേ, ഞാനും അങ്ങയുടെ കൂടെ ഈ മലഞ്ചെരുവിൽ അങ്ങയുടെ ഉപരോധത്തിൽ ഞാൻ അങ്ങേക്ക് പിന്തുണ പ്രഖ്യാപിക്കുകയാണ്. അല്ലാഹുവിന്റെ ഹബീബ് പറഞ്ഞു, ഖദീജ, നിങ്ങൾക്ക് കഴിയില്ല, ഇവിടെ ശത്രുക്കൾ ഒരു തുള്ളി വെള്ളം എത്തിച്ചു തരില്ല, ഭക്ഷണം ലഭിക്കില്ല ഖദീജ, വെള്ളവും ഭക്ഷണവും ഇല്ലാതെ കഴിയാൻ അങ്ങേക്ക് ശീലമില്ലല്ലോ ഖദീജ, നിങ്ങൾക്ക് പട്ടിണി കിടന്ന ശീലമില്ലല്ലോ, അതുകൊണ്ട് നിങ്ങൾ നിങ്ങളുടെ വീട്ടിലേക്ക് കുഞ്ഞുമക്കളെയും കൂട്ടിയിട്ട് വീട്ടിലേക്ക് പോയിക്കോളൂ എന്ന് പറഞ്ഞപ്പോഴാണ് ചരിത്രത്തിനൊരിക്കലും മറക്കാൻ കഴിയാത്ത വാക്കുകൾ ഖദീജ ബീവി റളിയല്ലാഹു അൻഹ പറഞ്ഞത്. അത് ശൈബ അബീ ത്വാലിബിന്റെ മലഞ്ചെരുവ് രേഖപ്പെടുത്തിയിട്ടുണ്ട്. ഉംറക്കും ഹജ്ജിനും പോകുമ്പോ കൂടെയുള്ള ആളുകളെ കൊണ്ടുപോയി ശൈബ അബീ ത്വാലിബിന്റെ മലഞ്ചെരുവിൽ പോയി ചരിത്രം പറഞ്ഞാൽ കരയാത്ത കണ്ണിൽ ഒരു തുള്ളി കണ്ണുനീർ വരാത്ത ഒരാളെയും ഞാൻ കണ്ടിട്ടില്ല. വേദനാജനകമായ രംഗം. ഖദീജ ബീവി റളിയല്ലാഹു അൻഹ പറയാൻ, ഹബീബായ നബി, അങ്ങ് എന്താ എന്നോട് പറയുന്നത് യാ റസൂലല്ലാഹ്? അങ്ങ് ഈ മലഞ്ചെരുവിൽ പട്ടിണിയോട് വിശന്നിട്ട് പട്ടിണിയോട് മല്ലടിക്കുമ്പോ കഴിക്കാൻ ഭക്ഷണമില്ലാതെ അങ്ങ് പട്ടിണി കിടന്നിട്ട്
പ്രയാസപ്പെടുമ്പോ യാ റസൂലല്ലാഹ് ഖദീജ തന്റെ വീട്ടിൽ മക്കളോടൊപ്പം വയറ് നിറച്ച് ഭക്ഷണം കഴിക്കണമെന്നാണ് നബി അങ്ങനോട് പറയുന്നത്. യാ റസൂലല്ലാഹ് ശൈബ് അബീ താലിബിന്റെ മലഞ്ചെരുവിൽ ദാഹിച്ചു വലന്ന് ഒരു തുള്ളി വെള്ളം പോലും കിട്ടാതെ ദാഹത്തോടങ്ങ് മല്ലടിക്കുമ്പോ ഖദീജ തന്റെ വീട്ടിൽ മക്കളോടൊപ്പം ദാഹം തീർത്ത് വെള്ളം കുടിക്കണമെന്നാണ് നബി എന്ന് പറയുന്നത്. യാ റസൂലല്ലാഹ് ഖദീജക്ക് കഴിയില്ല നബിയെ, അങ്ങേക്ക് വെള്ളമില്ലേ ഖദീജക്ക് വെള്ളം വേണ്ട, അങ്ങേക്ക് ഭക്ഷണമില്ലേ ഖദീജക്ക് ഭക്ഷണം വേണ്ട, അങ്ങേ മലഞ്ചെരുവിൽ പട്ടിണി കിടന്ന് പിടഞ്ഞു മരിക്കുകയാണോ നബിയെ? ഖദീജയും അങ്ങയുടെ കൂടെ പിടഞ്ഞു മരിക്കാൻ ഇഷ്ടപ്പെടുന്നുവെന്ന് പറഞ്ഞ ഖദീജ ബീവി റളിയല്ലാഹു അൻഹാ ഉപരോധം കഴിയുമ്പോഴേക്ക് 3 കൊല്ലം തീർന്നിട്ടുണ്ട്. 3 കൊല്ലം കഴിയുമ്പോഴാ ഉപരോധം മക്കക്കാർ പിൻവലിക്കുന്നത്. ഉപരോധം കഴിഞ്ഞിട്ട് മഹാനായ നബിയുനാ റസൂലുള്ളാഹി സല്ലല്ലാഹു അലൈഹി വസല്ലം തങ്ങളും സഹാബികളും റസൂലുള്ളാഹിന്റെ കുടുംബവും മക്കയിലേക്ക് കടക്കുമ്പോഴേക്ക് ഖദീജ ബീവി റളിയല്ലാഹു അൻഹ രോഗിയായി പോയിട്ടുണ്ട്. പട്ടിണി കിടന്ന ശീലമില്ലാത്തവരല്ലേ അവർ? പട്ടിണി കിടന്ന ശീലമില്ലല്ലോ. ഖുവൈലിദിന്റെ വീട്ടിലേക്ക് മക്കയിലെ ഏറ്റവും ധനാഢ്യനായിരുന്ന പിതാവ്, ആ പിതാവിന്റെ വീട്ടിലെ എല്ലാ സുഖസൗകര്യങ്ങളും അനുഭവിച്ചു വളർന്നയാളാണല്ലോ ഖദീജ ബീവി റളിയല്ലാഹു അൻഹ. പട്ടിണി കിടന്ന ശീലമില്ല. പട്ടിണി കിടന്നപ്പോഴേക്ക് ക്ഷീണിച്ചു പോയി ഖദീജ ബീവി, രോഗിയായി പോയി ഖദീജ ബീവി റളിയല്ലാഹു അൻഹ. ഹബീബായ നബിയുനാ റസൂലുള്ളാഹി സല്ലല്ലാഹു അലൈഹി വസല്ലം രോഗിയായി കിടക്കുന്ന ഭാര്യയെ സമാശ്വസിപ്പിക്കുകയാണ്, സമാധാനിപ്പിക്കുകയാണ്. ഖദീജ ബീവി റളിയല്ലാഹു അൻഹയുടെ തലയുടെ ഭാഗത്ത് വന്നിരിക്കുന്നതാണ്. ഖദീജ ബീവിയെ കുറിച്ചുള്ള വിഷയം പറഞ്ഞപ്പോ നമ്മൾ വർഷങ്ങൾക്ക് മുമ്പ് ഈ കാര്യങ്ങൾ പറഞ്ഞു പോയിട്ടുണ്ട്. പക്ഷേ ഇവിടെ ആയിഷ ബീവി റളിയല്ലാഹു അൻഹയുടെ ആ ജീവിതം, അല്ലാഹുവിന്റെ ഹബീബിന്റെ കൂടെയുള്ള കുടുംബ ജീവിതം ആരംഭിക്കുന്നത് പറയുമ്പോ ആയിഷ ബീവി റളിയല്ലാഹു അൻഹയെ കുറിച്ച് പറയുമ്പോ ഖദീജ ബീവിയെ മാറ്റി നിർത്താൻ കഴിയില്ല. നമ്മൾ പിന്നീട് ചില സംഭവങ്ങളും നമ്മൾ ഓർമ്മപ്പെടുത്തുന്നുണ്ട്. ഖദീജ ബീവി റളിയല്ലാഹു അൻഹ രോഗിയായി കിടക്കുകയാണ്. മഹാനായ നബിയുനാ റസൂലുള്ളാഹി സല്ലല്ലാഹു അലൈഹി വസല്ലം തങ്ങൾ സമാശ്വസിപ്പിക്കുകയാണ്. തലയുടെ ഭാഗത്തിരിക്കുന്നുണ്ട്. തന്റെ പ്രിയപ്പെട്ട ഭാര്യയോട് പറയുന്നു, ഖദീജ ബീവിയോട്, ഖദീജ അങ്ങ് പ്രയാസപ്പെടേണ്ട ഖദീജ, അങ്ങ് സ്വർഗത്തിന്റെ ഉന്നതങ്ങളിലാണ് ഖദീജ. ഖദീജ സ്വർഗത്തിന്റെ ഉന്നതങ്ങളിലുള്ള പെണ്ണുങ്ങളുടെ കൂട്ടത്തിലാണെന്ന് ഖദീജ എന്ന് അല്ലാഹുവിന്റെ ഹബീബ് പറയുമ്പോഴും കണ്ണിൽ നിന്ന് കണ്ണുനീർ തുടച്ചുകൊണ്ടിരിക്കുന്നുണ്ട് ഖദീജ ബീവി റളിയല്ലാഹു അൻഹ. ഹബീബായ നബിയുനാ മുഹമ്മദ് മുസ്തഫ സല്ലല്ലാഹു അലൈഹി വസല്ലം തങ്ങൾ ആശ്വസിപ്പിക്കുന്ന വാക്ക് പറയുമ്പോഴും ഖദീജ ബീവി കരയുകയാണ്. അല്ലാഹുവിന്റെ ഹബീബ് പറഞ്ഞു, കരയണ്ട ഖദീജ, അങ്ങ് കരയണ്ട. ഖദീജ ബീവി പറഞ്ഞു, നബിയേ, ഞാൻ രോഗബാധിതയായത് ഓർത്തല്ല കരയുന്നത്, ഞാൻ ഈ രോഗത്തിൽ മരിക്കുമെന്ന് വിചാരിച്ചല്ല കരയുന്നത്. യാ റസൂലല്ലാഹ്, അല്ലാഹുവിന്റെ ഹബീബേ, ഞാൻ അങ്ങയുടെ ജീവിതത്തിൽ നിന്ന് അകന്നു പോയാൽ, ഞാൻ മരിച്ചു പോയാൽ അങ്ങന്റെ കുഞ്ഞു മക്കളെയുമായി ഒറ്റപ്പെട്ടു പോകില്ല നബിയേ, അതാണ് എന്റെ വേദന. യാ റസൂലല്ലാഹ്. ഖദീജ ബീവി രോഗിയായി കിടക്കുമ്പോഴും പറയുകയാണ്, വല്ലാത്തൊരു സ്നേഹമായിരുന്നു ആ സ്നേഹം. ഖദീജ ബീവി റളിയല്ലാഹു അൻഹ അല്ലാഹുവിന്റെ ഹബീബിനോട് പറയുമ്പോ അല്ലാഹുവിന്റെ ഹബീബിന്റെ കണ്ണ് നിറയുന്നുണ്ട്, ഖദീജ ബീവിയും കരയുന്നുണ്ട്. ഖദീജ ബീവി റളിയല്ലാഹു അൻഹ അല്ലാഹുവിന്റെ ഹബീബിന്റെ ആശ്വാസവാക്കുകൾ കേൾക്കുന്നു. പൊന്നുനബി തലോടി കൊടുക്കുന്നുണ്ട്. ക്ഷീണത്തിൽ അല്ലാഹുവിന്റെ ഹബീബിന്റെ വാക്കുകൾ ആശ്വസിപ്പിക്കാൻ കാരണമാവുകയും ചെയ്യുന്നുണ്ട്. എന്നാൽ പെട്ടെന്ന് ഖദീജ ബീവി റളിയല്ലാഹു അൻഹ റസൂലുള്ളാഹിനോട് പറയുന്നത്, ഹബീബായ നബിയേ, ഈ രോഗത്തിൽ ഞാൻ രക്ഷപ്പെടാനുള്ള സാധ്യത ഞാൻ കാണുന്നില്ല, എന്നെ മരണം പിടികൂടാനുള്ള സാധ്യത ഞാൻ കാണുന്നു. ഹബീബായ നബിയേ, യാ റസൂലല്ലാഹ്, ഈ രോഗത്തിൽ ഞാൻ മരിച്ചാൽ ഹബീബായ നബിയേ, അങ്ങയുടെ അറയിലേക്ക് അങ്ങയുടെ പുതുനാരിയായി വരുന്ന ദിവസം, അങ്ങയുടെ ഭാര്യയായി വരുന്ന ദിവസം ഞാൻ എന്റെ വീട്ടിൽ നിന്ന് ഞാൻ സ്വയം കുളിച്ചതാണ്. എന്നാൽ ഞാൻ ഖബറാകുന്ന മണിയറയിലേക്ക് പോകുമ്പോ അങ്ങാകണം നബിയെ എന്നെ കുളിപ്പിച്ചു തരേണ്ടത്, അങ്ങാകണം എന്നെ കുളിപ്പിക്കേണ്ടത്. ഖദീജ ബീവി അത് പറഞ്ഞു കരയുന്നുണ്ട്. അല്ലാഹുവിന്റെ ഹബീബും കരയുന്നുണ്ട് സല്ലല്ലാഹു അലൈഹി വസല്ലം. രണ്ടുപേരും കണ്ണുനീർ തുടക്കുന്നു. അല്ലാഹുവിന്റെ ഹബീബിനോട് നിർത്തിയില്ല. ഖദീജ ബീവി പറയുകയാണ്, യാ റസൂലല്ലാഹ്, ഖബറാകുന്ന മണിയറയിലേക്ക്
ഖബറിലേക്ക് എന്നെ കൊണ്ടുപോകാൻ മയ്യിത്ത് കട്ടിലാകുന്ന വാഹനം എന്റെ വീട്ടിലെത്തും. ഹബീബായ നബി എന്നെ കുളിപ്പിച്ചു കഴിഞ്ഞാൽ യാ റസൂലല്ലാഹ്, ഖബറാകുന്ന മണിയറയിലേക്ക് പോകുന്നതിന് മുമ്പ്, മയ്യിത്ത് കട്ടിലാകുന്ന വാഹനത്തിൽ കയറുന്നതിന് മുമ്പ് ഞാൻ ഖബറിലേക്കുള്ള പുതു ഉടുപ്പുകൾ അണിയുമല്ല നബിയേ. യാ റസൂലല്ലാഹ്, അന്ന് അങ്ങയുടെ ഭാര്യയായി വരുന്ന ദിവസം അങ്ങയുടെ കുടുംബത്തിലെ പെണ്ണുങ്ങളായി എനിക്ക് വസ്ത്രം ധരിപ്പിച്ചു തന്നത്. എന്നാൽ ഖിയാമത്തിന്റെ വിളി വരെ ഞാൻ കിടക്കേണ്ട ഖബറാകുന്ന മണിയറയിലേക്ക് പോകുമ്പോ അങ്ങാകണം എനിക്ക് വസ്ത്രം ധരിപ്പിച്ചു തരേണ്ടത് നബിയേ, കഫംപട ഉടുത്തു തരേണ്ടത് അങ്ങാകണം യാ റസൂലല്ലാഹ്. വല്ലാത്തൊരു സ്നേഹം എന്റെ സഹോദരങ്ങളെ. ആ സ്നേഹത്തിന്റെ ആഴം കാണാൻ കഴിയില്ല. അറബിക്കടലിന്റെ ആഴം കണ്ടാലും ആ സ്നേഹത്തിന്റെ ആഴം കാണാൻ കഴിയില്ല. ഖദീജ ബീവി റളിയല്ലാഹു അൻഹ പറയാ, ഹബീബായ നബി സല്ലല്ലാഹു അലൈഹി വസല്ലം തങ്ങളോട് യാ റസൂലല്ലാഹ്, അങ്ങനെ അതാ എന്നെ ഖബറിലേക്ക് കൊണ്ടുപോകാനുള്ള മയ്യിത്ത് എന്റെ അതിന്റെ ശരീരത്തോട് അടുപ്പിച്ചു വെച്ചാൽ നബിയെ, എന്നെ ആളുകൾ താങ്ങിയെടുക്കും. ആളുകൾ താങ്ങിയെടുക്കുന്നതല്ല എനിക്കിഷ്ടം. ആ വാഹനത്തിലേക്ക് അങ്ങനെ താങ്ങിയെടുത്തു വെച്ചു തരണം യാ റസൂലല്ലാഹ്. അല്ലാഹുവിന്റെ ഹബീബ് കരയുന്നു, ഖദീജ ബീവിയും കരയുന്നുണ്ട് സല്ലല്ലാഹു അലൈഹി വസല്ലം. ഖദീജ ബീവി അതാ കണ്ണുനീർ തുടച്ചിട്ട് പറയാൻ, യാ റസൂലല്ലാഹ്, എന്റെ മയ്യിത്ത് ഖബറിലേക്ക് കൊണ്ടുപോകുമ്പോൾ എന്റെ മയ്യിത്തിന്റെ കൂടെ ആളുകൾ ഉണ്ടാകും. എന്റെ മയ്യിത്ത് വഹിച്ച ആളുകൾ നടക്കുമ്പോൾ അല്ലാഹുവിന്റെ ഹബീബേ, എന്റെ പ്രിയപ്പെട്ടവരെ, അങ്ങനെ മയ്യിത്തിന്റെ അടുത്തായി നടക്കണം നബിയേ. അങ്ങയുടെ കൈയും എന്നെ മയ്യിത്ത് കട്ടിൽ സ്പർശിച്ചാൽ ഞാനേറെ സന്തോഷിക്കുന്ന ആളായിരിക്കും നബിയേ എന്ന് ഖദീജ ബീവി റളിയല്ലാഹു അൻഹ പറയുന്നു. ഹബീബായ നബിയുനാ റസൂലുള്ളാഹി കണ്ണുനീർ തുടക്കുമ്പോഴാണ് ഖദീജ ബീവി പറയുന്നത്, യാ റസൂലല്ലാഹ്, അങ്ങനെ എന്റെ മയ്യിത്ത് ഖബറിന്റെ അടുത്തെത്തിയാൽ ഖബറിലേക്ക് എന്നെ താഴ്ത്തി വെക്കും. പിന്നെ ഖിയാമത്ത് നാളിന്റെ ഊത്തുവരെ ഈ ഭൂമി ലോകത്തേക്ക് ഞാൻ വരില്ല. ഖിയാമത്ത് നാളിന്റെ രണ്ടാമത്തെ ഊത്തിന്റെ ശേഷമാണല്ലോ പുനർജന്മം നടക്കുന്നത്. അന്നതുവരെ ഞാൻ കിടക്കേണ്ട സ്ഥലം എന്റെ ഖബറാണല്ലോ. ആ ഖബറിലേക്ക് എന്നെ താഴ്ത്തി വെക്കുന്നതിന് മുമ്പ് യാ റസൂലല്ലാഹ്, ആളുകൾ എന്റെ മയ്യിത്ത് കട്ടിൽ നിലത്തിറക്കി വെച്ചാൽ അങ്ങൊന്ന് ആ ഖബറിലേക്ക് ഇറങ്ങണം നബിയേ. എന്നിട്ട് അതിന് ശേഷം അങ്ങയുടെ കാലിന്റെ സ്പർശനം, കാൽപാദങ്ങളുടെ സ്പർശനം ആ മണ്ണിലുണ്ടാകണം. ആ മണ്ണിലാണ് ഖിയാമത്ത് നാളിന്റെ രണ്ടാമത്തെ ഊത്തുവരെ ഞാൻ കടക്കാൻ ഉദ്ദേശിക്കുന്നത് നബിയേ എന്ന് പറഞ്ഞു പൊട്ടിക്കരഞ്ഞ ഖദീജ ബീവി റളിയല്ലാഹു അൻഹ ലോകത്തോട് വിട പറയുകയാണ്. അല്ലാഹുവിന്റെ ഹബീബ് നബിയുനാ മുഹമ്മദ് മുസ്തഫ സല്ലല്ലാഹു അലൈഹി വസല്ലം തങ്ങൾ വല്ലാതെ വേദനിച്ചു പോയ ദിനങ്ങളായിരുന്നു ആ ദിനം. ഖദീജ ബീവി റളിയല്ലാഹു അൻഹ പറഞ്ഞ പോലെ മയ്യിത്ത് കുളിപ്പിച്ചു, കഫൻ ചെയ്തു, മയ്യിത്ത് കട്ടിൽ വെച്ചു, ഖബറിൽ കൊണ്ടുപോയി അടക്കം ചെയ്യുകയാണ്. ഖബറടക്കമെല്ലാം കഴിഞ്ഞു. അല്ലാഹുവിന്റെ ഹബീബ് ഖദീജ ബീവി റളിയല്ലാഹു അൻഹയുടെ വഫാത്തിന് ശേഷം കരയുന്നത് സ്വഹാബികൾ കാണുകയാണ്. കണ്ണിൽ നിന്ന് കണ്ണുനീർ ധാരധാരയായി ഒഴുകുകയാണ്. ഖദീജ ബീവി റളിയല്ലാഹു അൻഹ മരണപ്പെട്ട ദിവസം മാത്രമല്ല, ആ കണ്ണുനീർ പിന്നെ നിൽക്കുന്നില്ല, ദുഃഖം പിന്നെ നിൽക്കുന്നില്ല. ദിവസങ്ങളോളം അല്ലാഹുവിന്റെ ഹബീബിന്റെ മുഖത്ത് ആ ദുഃഖം തന്നെ തളം കെട്ടി നിൽക്കുകയാണ്. അല്ലാഹുവിന്റെ ഹബീബ് തന്നോട് ഏറ്റവും അടുത്തവരെ കണ്ടാൽ റസൂലുള്ളാഹിന്റെ കണ്ണ് നിറയും. ആരെങ്കിലും എന്താണ് വിശേഷമെന്ന് ചോദിച്ചാൽ അൽഹംദുലില്ലാഹ് എന്ന് ഹംദ് പറയുമ്പോഴും അല്ലാഹുവിന്റെ ഹബീബിന്റെ കണ്ണ് നിറയും. അറിയാതെ കരഞ്ഞു പോവുകയാണ്. ഖദീജയോടുള്ള സ്നേഹമാണ്. അല്ലാഹുവിന്റെ ഹബീബ് പിന്നെ വീട്ടിൽ അധിക സമയം ഒറ്റയ്ക്കിരിക്കുന്നു. വീടിന്റെ വെളിയിലേക്ക് അധികം വരുന്നില്ല. പുറത്തിറങ്ങുന്നതൊക്കെ കുറഞ്ഞു പോയി. കാരണം വീട്ടിന്റെ അകത്ത് രണ്ട് മക്കൾ ഒറ്റപ്പെട്ടു പോയിരിക്കുകയാണ്. മൂത്ത മോളാണ് സൈനബ് റളിയല്ലാഹു അൻഹ. അന്ന് ഇസ്ലാമിന്റെ ശത്രുവായിരുന്നെങ്കിലും അബുൽ ആസിന്റെ കൂടെയാണ് സൈനബ് റളിയല്ലാഹു അൻഹ. രണ്ടാമത്തെ മോളാണ് റുഖിയ ബീവി, ഉസ്മാൻ ഇബ്നു അഫ്ഫാൻ റളിയല്ലാഹു അൻഹുവിന്റെ കൂടെയാണ്. പക്ഷേ വീട്ടിന്റെ അകത്ത് ഒറ്റപ്പെട്ടു പോയ രണ്ട് മക്കളുണ്ട്. അത് ഉമ്മു കുൽസൂമും ഫാത്തിമ മോളുമാണ് റളിയല്ലാഹു അൻഹ. ഉമ്മു കുൽസൂം അബൂലഹബിന്റെ മോൾ, അബൂലഹബിന്റെ മകൻ നിക്കാഹ് ചെയ്ത് ത്വലാഖ് ചൊല്ലിക്കളഞ്ഞതാണ്. വീട്ടിന്റെ കത്തളത്തിൽ ഒറ്റക്കാണ്. ഉമ്മു കുൽസൂം ഒറ്റക്കാണ്, ഫാത്തിമ മോളും ഒറ്റക്കാണ്. അല്ലാഹുവിന്റെ ഹബീബ് പിന്നേറെ വെളിയിൽ ഇറങ്ങുന്നതൊക്കെ കുറഞ്ഞു പോവുകയാണ്. മഹാനായ നബിയുനാ റസൂലുള്ളാഹി
സല്ലല്ലാഹു അലൈഹി വസല്ലം തങ്ങളുടെ സ്വഹാബികൾ അല്ലാഹുവിന്റെ ഹബീബിന്റെ വിശേഷങ്ങൾ അറിയാൻ വീട്ടിലേക്ക് ചെല്ലാറുണ്ട്. പലപ്പോഴും പലരോടും സംസാരിക്കും, പറയാതെ കരഞ്ഞു പോകും അല്ലാഹുവിന്റെ ഹബീബ്. കാരണം അത്രമേ ഇഷ്ടമായിരുന്നു ഖദീജ ബീവി റളിയല്ലാഹു അൻഹയെ. ചിന്തിക്കണം നിങ്ങൾ, 65-ാമത്തെ വയസ്സിലെ ഖദീജ ബീവി വഫാത്താകുന്നത്. അല്ലാഹുവിന്റെ ഹബീബിന്റെ പ്രായം 50 ആണ്. 65-ാമത്തെ വയസ്സിൽ കളവിയായ ഖദീജ ബീവിയുടെ കാര്യത്തിൽ അല്ലാഹുവിന്റെ ഹബീബിന്റെ സ്നേഹം ഇതായിരുന്നുവെങ്കിൽ അല്ലാഹുവിന്റെ ഹബീബിനെ കുറിച്ച് തൈലമ്പടൻ എന്ന് എഴുതി വെച്ചവരെ, കളവിയായ ഒരു ഭാര്യ തന്റെ ജീവിതത്തിൽ നിന്ന് വേർപെട്ടു പോയാൽ ആരെങ്കിലും അറിയുമോ? നിങ്ങൾ ഈ സ്നേഹനിധിയെ കുറിച്ചാണോ നിങ്ങൾ ഈ പറഞ്ഞത്? നിങ്ങൾ പറഞ്ഞത് എന്തുമാത്രം അർത്ഥശൂന്യമാണെന്ന് ചരിത്രം പഠിച്ചെങ്കിലും നിങ്ങൾ മനസ്സിലാക്കണേ എന്ന് ഓർമ്മപ്പെടുത്തുകയാണ് ഞാൻ. മഹാനായ നബിയുനാ മുഹമ്മദ് മുസ്തഫ ആ ഇടയാണ് അല്ലാഹുവിന്റെ ഹബീബിന്റെ വീട്ടിലേക്ക് ഖൗലാ ബീവി റളിയല്ലാഹു അൻഹ ചെല്ലുന്നത്. ഖൗലാ ബീവി റളിയല്ലാഹു അൻഹ ചെല്ലാൻ ഒരു കാരണം ഉണ്ടായി. ഖൗലാ ബീവിയുടെ ഭർത്താവ് അല്ലാഹുവിന്റെ ഹബീബിന്റെ വീട്ടിൽ പോയ ഒരു ദിവസം റസൂലുള്ളാഹിന്റെ വിശേഷങ്ങൾ അറിയാൻ വേണ്ടി പോയതാണ്. വിശേഷങ്ങൾ അറിയാൻ ഖൗലാ ബീവിയുടെ ഭർത്താവ് അവിടെ ചെന്നിരുന്നു. അല്ലാഹുവിന്റെ ഹബീബിനെ കണ്ടപാട് വല്ലാതെ മനസ്സ് നീറിപ്പോയി. വേഗം തന്റെ വീട്ടിലേക്ക് തിരിച്ചു വന്നു. തിരിച്ചു വന്നപ്പോഴേക്ക് ഭാര്യ ഭക്ഷണമൊക്കെ റെഡിയാക്കിയിട്ടുണ്ട്. ഭക്ഷണം കഴിച്ചു. ഖൗലാ ബീവി നൽകിയ ഭക്ഷണം ഭർത്താവ് കഴിച്ചു. ഖൗലാ ബീവിയും ഭക്ഷണം കഴിച്ചു. പാത്രങ്ങളെല്ലാം കഴുകി വെച്ച് രണ്ടുപേരും ഉറങ്ങാൻ പോയി അറയിൽ കിടന്നു. അറയിൽ കിടന്നപ്പോ ഖൗലാ ബീവിയുടെ ഭർത്താവ് ഇങ്ങനെ തിരിഞ്ഞും മറിഞ്ഞും കിടക്കുന്നു. ഒരു വല്ലാത്ത അസ്വസ്ഥത പോലെ. ഖൗലാ ബീവി ചോദിച്ചു, എന്താ ഒരു അസ്വസ്ഥത പോലെ? അപ്പൊ പറഞ്ഞു, പ്രിയപ്പെട്ടവളെ, ഞാൻ അല്ലാഹുവിന്റെ ഹബീബിന്റെ അടുത്ത് പോയി. റസൂലുള്ളാഹിന്റെ അവസ്ഥ കണ്ടിട്ട് എനിക്ക് നിന്റെ കൂടെ കിടന്നുറങ്ങാൻ തോന്നുന്നില്ല. നമ്മുടെ ഹബീബ് ഒറ്റപ്പെട്ടു പോയില്ലേ? ഞാൻ വീട്ടിൽ പോയി കുഞ്ഞുമക്കളോടൊപ്പം വീട്ടിന്റെ അകത്ത് ഒറ്റക്കാൻ. ആ രംഗം കണ്ടിട്ട് എനിക്ക് സഹിക്കാൻ കഴിയുന്നില്ല. ഞാൻ കരഞ്ഞിട്ടാണ് പ്രിയപ്പെട്ടവളെ വീട്ടിലേക്ക് ഞാൻ കയറി വന്നത്. എനിക്ക് നിന്റെ കൂടെ അറയിൽ കിടക്കാൻ തോന്നുന്നില്ല. അല്ലാഹുവിന്റെ ഹബീബിനോട് കല്യാണം കഴിപ്പിക്കണം. ഖൗലാ ബീവിയോട് റളിയല്ലാഹു അൻഹയോട് ഖൗലാ ബീവിയുടെ ഭർത്താവ് പറയുകയാണ്, റസൂലുള്ളാഹിനോട് കല്യാണം കഴിപ്പിക്കണം. അപ്പൊ ഖൗലാ ബീവി പറഞ്ഞു, നിങ്ങൾ തന്നെ റസൂലുള്ളാഹിനോട് പറഞ്ഞുകൂടായിരുന്നില്ലേ ഒരു വിവാഹം കഴിക്കാൻ? അപ്പോഴാണ് ഭർത്താവ് പറയുന്നത്, ഞാൻ എങ്ങനെ പറയാൻ? അല്ലാഹുവിന്റെ ഹബീബിനോട് സംസാരിക്കുമ്പോൾ തന്നെ റസൂലുള്ളാഹിന്റെ കണ്ണ് നിറയുന്നുണ്ട്. പിന്നെ ഞാൻ എന്ത് പറയാൻ? മാത്രമല്ല പല ആളുകളും ആ കാര്യം സൂചിപ്പിച്ചപ്പോ കല്യാണത്തിന്റെ കാര്യം പറയുമ്പോഴൊക്കെ അല്ലാഹുവിന്റെ ഹബീബ് കരയുകയാ ചെയ്യാറുള്ളത് എന്ന് എന്നോട് പലരും പറഞ്ഞിട്ടുണ്ട്. കല്യാണത്തിന്റെ കാര്യം പറയുമ്പോ അല്ലാഹുവിന്റെ ഹബീബ് അവരോടൊക്കെ പറയാറുള്ളത്, എന്റെ ഖദീജയെ ഓർക്കുമ്പോൾ എനിക്കൊരു വിവാഹം ചെയ്യാൻ തോന്നുന്നില്ല എന്നാണ് പറയാറുള്ളത് എന്ന് ഭർത്താവ് ഖൗലാ ബീവി റളിയല്ലാഹു അൻഹയോട് പറയുകയാണ്. എന്നിട്ട് പറഞ്ഞു, ഖൗലാ, ഞാനല്ല പറയാൻ നല്ലത്. ഖൗലാ, നീ നാളെ രാവിലെ റസൂലുള്ളാഹിന്റെ വീട്ടിൽ പോകണം. റസൂലുള്ളാഹിന്റെ വീട്ടിൽ പോയിട്ട് അല്ലാഹുവിന്റെ ഹബീബിനോട് നീ പറയണം ഒരു വിവാഹം ചെയ്യാൻ. നീയും റസൂലുള്ളാഹിയും തമ്മിൽ കുടുംബപരമായി ബന്ധമുള്ളവരാണ്. അതുകൊണ്ട് ഖൗലാ, നിങ്ങൾ പോകണം എന്ന് ഭാര്യയോട് ഭർത്താവ് പറയുകയാണ്. ഖൗലാ ബീവി റളിയല്ലാഹു അൻഹ പിറ്റേ ദിവസം നേരത്തെ എഴുന്നേറ്റു. ഭർത്താവിന് ഭക്ഷണമെല്ലാം പാകം ചെയ്തു കൊടുത്തു. ഇലാ ഹദറത്തി റസൂലില്ലാഹി സല്ലല്ലാഹു അലൈഹി വസല്ലം അല്ലാഹുവിന്റെ ഹബീബിന്റെ വീട്ടിലേക്ക് ഖൗലാ ബീവി നടക്കുകയാണ്. മഹാനായ നബിയുനാ റസൂലുള്ളാഹി സല്ലല്ലാഹു അലൈഹി വസല്ലം തങ്ങൾ വീട്ടിന്റെ അകത്ത് ഇരിക്കുകയാണ്. ഖൗലാ ബീവിയെ കണ്ടപാട് സ്വീകരിച്ചിരുത്തുകയാണ് വീട്ടിന്റെ അകത്തേക്ക്. ഖൗലാ ബീവി റളിയല്ലാഹു അൻഹ കയറി വന്നപാടെ അല്ലാഹുവിന്റെ ഹബീബിനോട് വിശേഷങ്ങളൊക്കെ ചോദിച്ചു. അല്ലാഹുവിന്റെ ഹബീബിനോട് പറഞ്ഞു, യാ റസൂലല്ലാഹ്, അങ്ങൊരു വിവാഹം ചെയ്യണം നബിയേ. ഇത് പറഞ്ഞപാട് റസൂലുള്ളാഹിന്റെ കണ്ണ് നിറയുന്നതാ ഖൗല കാണുന്നത് റളിയല്ലാഹു അൻഹ. അങ്ങൊരു വിവാഹം ചെയ്യണം നബിയേ. അങ്ങയുടെ രണ്ട് പിഞ്ചു മക്കളും ഒറ്റപ്പെട്ടു പോയില്ല നബിയേ, അവർക്കൊരു തുണ വേണ്ട യാ റസൂലല്ലാഹ്. ഖൗലാ ബീവി അത് പറഞ്ഞപ്പോഴാണ് അല്ലാഹുവിന്റെ ഹബീബ് പറയുന്നത്, ഖൗലാ, എന്റെ ഖദീജയെ ഓർക്കുമ്പോൾ എനിക്ക് മറ്റൊരു വിവാഹത്തിന് കഴിയുന്നില്ല ഖൗലാ എന്ന് ഹബീബായ നബിയുനാ മുഹമ്മദ് മുസ്തഫ
സല്ലല്ലാഹു അലൈഹി വസല്ലം തങ്ങൾ പറയുകയാണ്, ഈ ഹബീബിനെ കുറിച്ചാണോ നിങ്ങൾ പറഞ്ഞത്? ആക്ഷേപിച്ചവരോട് ഞാൻ ചോദിക്കാം, ചരിത്രത്തിന്റെ യാഥാർത്ഥ്യം പഠിക്കാൻ നിങ്ങൾ തയ്യാറാവണേ. ഈ ഹബീബിനെ കുറിച്ചാണോ നിങ്ങൾ പറഞ്ഞത്? ലൈംഗിക വീഴ്ചയുടെ ഏറ്റവും മോശമായ ചിത്രീകരണം നടത്തിയത് നിങ്ങൾ ഈ ഹബീബിനെ കുറിച്ചാണോ? സല്ലല്ലാഹു അലൈഹി വസല്ലം. ലോകമാ ചരിത്രം പഠിച്ചാൽ ആ ഹബീബിലേക്ക് തിരിച്ചു വരേണ്ടി വരും. ആക്ഷേപിച്ചവരോട് ഞാൻ പറയാൻ, എഴുതുന്നവരോടും ഞാൻ ഓർമ്മപ്പെടുത്തുകയാണ്, റഹ്മത്തുർ റഹീമീനായ അല്ലാഹുവേ, ഹബീബായ റസൂലുള്ളാഹിക്ക് ഹൃദയം കൊടുത്തവരിൽ ഞങ്ങളെ നീ ഉൾപ്പെടുത്തണേ അല്ലാഹ്, ഞങ്ങളെ നീ ചേർത്തി തരണേ അല്ലാഹ്. ഖൗല ബീവി പറഞ്ഞു, നബിയെ പറ്റില്ലെങ്കിൽ വിവാഹം കഴിക്കണം യാ റസൂലല്ലാഹ്. ഹബീബായ നബിയെ, നല്ല ഹബീബായ നബിയെ, കന്യകയായ സ്ത്രീകളെയാണ് അങ്ങേക്ക് ആവശ്യമെങ്കിൽ, അങ്ങയോടൊപ്പം കുടുംബജീവിതം നയിക്കാൻ ആഗ്രഹിക്കുന്ന കന്യകയായ സ്ത്രീകളെ നേട്ടമുണ്ട് നബിയെ മക്കത്ത്. അങ്ങയുടെ പ്രിയപ്പെട്ട സുഹൃത്തായ സിദ്ദീഖുൽ അക്ബറിന്റെ മകൾ ആയിഷയും പെടുമല്ലോ നബി. ആയിഷയുടെ വിവാഹവും കഴിഞ്ഞിട്ടില്ല യാ റസൂലല്ലാഹ് എന്ന ഖൗല ബീവി ഓർമ്മപ്പെടുത്തുകയാണ്. മഹാനായ നബിയുനാ മുഹമ്മദ് മുസ്തഫ സല്ലല്ലാഹു അലൈഹി വസല്ലം തങ്ങളോട് ഖൗല ബീവി റളിയല്ലാഹു അൻഹ പറഞ്ഞു, യാ റസൂലല്ലാഹ്, ഇനി അതല്ല ഭർത്താക്കന്മാർ മരിച്ചുപോയ വിധവകളായ സ്ത്രീകളെയാണ് അങ്ങേക്ക് താല്പര്യമെങ്കിൽ, അങ്ങനെയുള്ള എത്രയോ സ്ത്രീകളുണ്ട് അങ്ങയുടെ കൂടെ കുടുംബജീവിതം നയിക്കാൻ ഉദ്ദേശിക്കുന്നവർ. യാ റസൂലല്ലാഹ്, ഇനി അതല്ല ത്വലാഖ് ചൊല്ലപ്പെട്ട വിവാഹ മോചിതരായ സ്ത്രീകളെയാണ് അങ്ങേക്ക് താല്പര്യമെങ്കിൽ, അങ്ങനെയുള്ള സ്ത്രീകളുമുണ്ട് നബിയെ. അല്ലാഹുവിന്റെ ഹബീബ് ഒന്നും പ്രതികരിച്ചില്ല. ആയിടെയാണ് മഹാനായ നബിയുനാ റസൂലുള്ളാഹി സല്ലല്ലാഹു അലൈഹി വസല്ലം തങ്ങളുടെ സ്വപ്നം കാണുന്നത്. എന്താ? അല്ലാഹുവിന്റെ ഹബീബ് ഉറങ്ങിക്കിടക്കുകയാണ്. അപ്പോഴാണ് നസലൽ അമീൻ മലക്ക് ജിബ്രീൽ അലൈഹിസ്സലാം, മഹാനായ ജിബ്രീൽ അലൈഹിസ്സലാം ഇറങ്ങി വരുന്നത്. അല്ലാഹുവിന്റെ ഹബീബിന്റെ ഒരു സമ്മാനം കൊണ്ടുപോയി കൊടുക്കുകയാണ് റസൂലുള്ളാഹിന്റെ കയ്യിലേക്ക്. ഉറക്കത്തിലാണ്, സ്വപ്നത്തിലാണ്. പട്ടിൽ പൊതിഞ്ഞ സമ്മാനം മഹാനായ നബിയുനാ റസൂലുള്ളാഹി സല്ലല്ലാഹു അലൈഹി വസല്ലം തങ്ങൾ ആ സമ്മാനം അഴിച്ചു നോക്കുന്നു. ഉറക്കത്തിൽ തന്നെ അഴിച്ചു നോക്കുകയാണ്. ആ പട്ടിന്റെ വസ്ത്രം നീക്കി നോക്കുമ്പോൾ അല്ലാഹുവിന്റെ ഹബീബ് പറയാണ്, റഅയ്തു ആയിഷ ബീവിയാണ് ഞാൻ കണ്ടത്. എല്ലാ കൊല്ലവും ഒരു ദിവസമല്ല, ഒന്നിലധികം ദിവസം, എല്ലാ കൊല്ലവും ദുആയുടെ അവസാനത്തെ ദിവസം എന്തായാലും എത്തിച്ചേരാറുണ്ടല്ലോ. റഹ്മത്തുർ റഹീമീനായ റബ്ബ് ആരോഗ്യത്തോടെ ദീർഘായുസ്സ് കൊടുക്കട്ടെ. റഹ്മത്തുർ റഹീമീനായ റബ്ബേ, നീ ആരോഗ്യത്തോടെ ദീർഘായുസ്സ് നൽകണേ അല്ലാഹ്. അല്ലാഹുവേ, സമുദായത്തിന് ചെയ്യുന്ന സേവനങ്ങളൊക്കെ നീ ഖബൂൽ ചെയ്യണേ റബ്ബേ. അനാരോഗ്യകരമായ അവസ്ഥയൊക്കെ മാറ്റി പൂർണ്ണ ആരോഗ്യം കൊടുക്കണേ അല്ലാഹ്. പ്രിയപ്പെട്ട മൗലവി സാഹിബാണ്. അങ്ങനെ പറഞ്ഞാലേ തിരിയുള്ളൂ, പേര് പറഞ്ഞാലും തിരിയില്ല. കണ്ണൂർ ജില്ലയിൽ മൗലവി എന്ന് പറഞ്ഞാൽ എത്ര മൗലവിമാരുണ്ട്. പക്ഷേ മൗലവി എന്ന് മുത്തലക്കൻ പറഞ്ഞാൽ നമ്മുടെ പ്രിയപ്പെട്ട അബ്ദുൽ ഖാദർ സാഹിബാണ്. അല്ലാഹു സുബ്ഹാനഹു വ തആല ആരോഗ്യത്തോടെ ദീർഘായുസ്സ് കൊടുക്കട്ടെ. നമ്മളൊക്കെ 12 കൊല്ലം പഠിച്ചതും വെറുതെ തോന്നിപ്പോകും. അല്ലാഹുവേ, റഹ്മത്തുർ റഹീമീനായ റബ്ബേ, സമുദായ നേതാക്കൾക്ക് റബ്ബേ സമുദായത്തിന് സേവനം ചെയ്യാൻ നീ തൗഫീഖ് നൽകണേ അല്ലാഹ്. ഹബീബായ നബിയുനാ മുഹമ്മദ് മുസ്തഫ സല്ലല്ലാഹു അലൈഹി വസല്ലം തങ്ങൾ ആ സ്വപ്നം കാണുന്നു. ജിബ്രീൽ അലൈഹിസ്സലാം ഒരു സമ്മാനം കൊണ്ടുപോയി കൊടുക്കുകയാണ്. പട്ടിൽ പൊതിഞ്ഞ സമ്മാനം. അല്ലാഹുവിന്റെ ഹബീബ് സ്വപ്നത്തിൽ തന്നെ, ഉറക്കത്തിൽ തന്നെ ആ പട്ടിന്റെ വസ്ത്രം നീക്കി നോക്കുന്നു. നീക്കി നോക്കുമ്പോൾ കാണുന്നത് അല്ലാഹുവിന്റെ ഹബീബ് പറയാ, റഅയ്തു ആയിഷ ബീവിയെയാണ് ഞാൻ കാണുന്നത്. ജിബ്രീൽ എനിക്ക് കൊണ്ടുവന്ന് തരികയാണ്. ഇത് അല്ലാഹു നിങ്ങൾക്ക് തന്നയച്ച സമ്മാനമാണെന്ന് ജിബ്രീൽ അലൈഹിസ്സലാം പറയുന്നു. അല്ലാഹുവിന്റെ ഹബീബ് പറയാൻ, ഞാൻ ഉറക്കത്തിൽ നെറ്റി ഉണർന്നു. ഞാൻ മനസ്സിലാക്കി ആയിഷ ബീവിയെ ഞാൻ കല്യാണം കഴിക്കണമെന്ന് അല്ലാഹുവിന്റെ നിർദ്ദേശമാണെന്ന്. പക്ഷെ ഞാൻ ആരോടിത് പറയാൻ? എന്റെ ഏറ്റവും അടുത്ത സുഹൃത്താണ് സിദ്ദീഖ് റളിയല്ലാഹു അൻഹു. പക്ഷേ സിദ്ദീഖ് തങ്ങളോട് പോലും ഞാൻ എങ്ങനെ പറയാൻ? അല്ലാഹുവിന്റെ ഹബീബ് സല്ലല്ലാഹു അലൈഹി വസല്ലം തങ്ങൾ ആരോടും ആ കാര്യം പറഞ്ഞില്ല. ഇത് അല്ലാഹുവിന്റെ ഹബീബ് കല്യാണത്തിന്റെ കാര്യം ആരോടും പറഞ്ഞില്ല എന്ന് കണ്ടപ്പോ വീണ്ടും ഇതേപോലെ രണ്ടാമതൊരു സ്വപ്നം. മഹാനായ ജിബ്രീൽ അലൈഹിസ്സലാം ഇറങ്ങി വരുന്ന സ്വപ്നത്തിലാണ്. ഇതേപോലെ മറ്റൊരു
സമ്മാനം കൊണ്ടുപോയി കൊടുക്കുന്നു. പട്ടിൽ പൊതിഞ്ഞ സമ്മാനം. അല്ലാഹുവിന്റെ ഹബീബ പട്ടിന്റെ വസ്ത്രം നീക്കി നോക്കുമ്പോൾ കാണുന്നത് റഅയ്തു ആയിഷ. രണ്ടാമതും ഞാൻ കാണുന്നത് ആയിഷ ബീവിയെ തന്നെ. ഇങ്ങനെ 2 തവണയെന്നും അതെല്ലാം 3 തവണ റസൂലുള്ളാഹിക്ക് സ്വപ്ന ദർശനം ഉണ്ടായിട്ടുണ്ട് എന്നും ചരിത്രത്തിൽ കാണാൻ കഴിയും. പ്രവാചകന്മാരുടെ സ്വപ്നം നമ്മൾ കാണുന്ന പോലെയുള്ള പൊടി സ്വപ്നമല്ല. ഇസ്ലാമിന്റെ പ്രധാനപ്പെട്ട പഞ്ചകർമ്മങ്ങളിൽ പഞ്ചസ്തംഭങ്ങളിൽ ഒന്നാണല്ലോ ഹജ്ജ്. ആ ഹജ്ജിന്റെ പിന്നിലുള്ള രഹസ്യം അല്ലാഹുവിന് വേണ്ടി ത്യാഗം ചെയ്യാനും റബ്ബിനോട് സ്വന്തം മകനെ പോലും ബലികഴിപ്പിച്ചു സ്നേഹം പ്രകടിപ്പിക്കാനും സന്നദ്ധനായ ഖലീലുല്ലാഹി ഇബ്രാഹിം അലൈഹിസ്സലാമിന്റെ ജീവിതത്തിന്റെ സ്മരണയാണല്ലോ. ഇബ്രാഹിം നബി അലൈഹിസ്സലാം പൊന്നുമോനെ അറുക്കാൻ കൊണ്ടുപോയത് യക്ഷിക്കഥയിലെ ഖുർആൻ പറഞ്ഞ കഥയാണ്. യാ ബുനയ്യ ഇന്നി അറാ ഫിൽ മനാമി അന്നി അദ്ബഹുക ഫൻദുർ മാദാ തറാ. പൊന്നുമോനെ നിന്നെ അറുക്കണമെന്ന് അല്ലാഹുവിന്റെ കൽപ്പനയുണ്ട്, നിന്റെ അഭിപ്രായം എന്ത് എന്ന് വാപ്പ ചോദിച്ച രംഗം ഖുർആൻ രേഖപ്പെടുത്തിയിട്ടുണ്ട്. ഇബ്രാഹിം നബി അലൈഹിസ്സലാം മകനെ അറുക്കാൻ സ്വപ്നം കാണിച്ചു കൊടുത്തതായിരുന്നു അല്ലാഹു എന്ന് മഹാന്മാർ രേഖപ്പെടുത്തിയിട്ടുണ്ട്. പുണ്യനബി പറഞ്ഞിട്ടുണ്ട്. ആ സ്വപ്നത്തിന്റെ അടിസ്ഥാനത്തിലാണ് ഇബ്രാഹിം അലൈഹിസ്സലാം മകനെ അറുക്കാൻ കൊണ്ടുപോകുന്നത്. പ്രവാചകന്മാരുടെ സ്വപ്നം സാധാ സ്വപ്നം പോലെയല്ല, നബുവത്തിന്റെ അംശമാണ് പ്രവാചകന്മാരുടെ സ്വപ്നം എന്ന് പറയുന്നത്. മഹാനായ നബിയുനാ മുഹമ്മദ് മുസ്തഫ സല്ലല്ലാഹു അലൈഹി വസല്ലം തങ്ങൾ കാണുന്നത് ആയിഷ ബീവി റളിയല്ലാഹു അൻഹയാണ്. ആരോട് പറയും ഇത്? അപ്പോഴാണ് അല്ലാഹുവിന്റെ ഹബീബിന് ഓർമ്മ വന്നത്. നേരത്തെ ഖൗല എന്നോട് വിവാഹം കഴിക്കണമെന്ന് പറഞ്ഞപ്പോ ആയിഷ ബീവിയെ കുറിച്ച് പറഞ്ഞിട്ടുണ്ടായിരുന്നല്ലോ. ഖൗല ബീവിയെ തന്നെ വിളിപ്പിച്ചു. ഖൗല ബീവിയോട് പറഞ്ഞു, ഖൗല ഇങ്ങനെ ഒരു സ്വപ്ന ദർശനം ഉണ്ടായിട്ടുണ്ട് എനിക്ക്, അതുകൊണ്ട് ആയിഷയെ ഞാൻ വിവാഹം കഴിക്കണമെന്നത് അല്ലാഹുവിന്റെ താല്പര്യമാണ്, റബ്ബിന്റെ ഭാഗത്തുനിന്നുള്ള നിർദ്ദേശം. സിദ്ദീഖിനോട് ഞാൻ പറയൂല, എന്റെ ലജ്ജ അതിന് അനുവദിക്കുന്നില്ല. കേൾക്കണം എന്റെ ചെറുപ്പക്കാരെ, കേൾക്കണം എന്റെ പ്രിയപ്പെട്ട ചെറുപ്പക്കാരി, എന്റെ ലജ്ജ അതിന് അനുവദിക്കുന്നില്ല. കോളേജിലേക്ക് കുട്ടികളെ കൊണ്ടുപോകുന്ന ബസ്സിന്റെ പിന്നിൽ ബൈക്ക് ഓടിച്ചു പോയി, അല്ലെങ്കിൽ സ്കൂൾ വിട്ട് വരുന്ന കുട്ടി കയറുന്ന ബസ് ഏതെന്ന് നോക്കി ബസ് സ്റ്റോപ്പിൽ കാത്തിരുന്നിട്ട് ഏറ്റവും ചൊങ്കുള്ളവൾ കയറിയ ബസ്സിന്റെ പിന്നാലെ ബൈക്ക് ഓടിച്ച് അവൾ ഇറങ്ങുന്ന ബസ് സ്റ്റോപ്പിൽ ഏതെന്ന് ശ്രദ്ധിച്ച് അവൾ നടന്നു പോകുന്ന വഴി ശ്രദ്ധിച്ച് അവരുടെ വീട് മനസ്സിലാക്കി വീട്ടിൽ ചെന്നിട്ട് നിങ്ങളുടെ മോളെ ഞാൻ ഇന്നലെ കണ്ടു, എനിക്ക് കല്യാണം ചെയ്തു തരുമോ എന്ന് ചോദിക്കുന്ന ആലോചിക്കണം. ആ കാര്യത്തിൽ നിയമം പോലും വന്നിട്ടില്ലാത്ത കാലഘട്ടമാണ്. മഹാനായ നബിയുനാ റസൂലുള്ളാഹി സല്ലല്ലാഹു അലൈഹി വസല്ലം തങ്ങളുടെ ഏറ്റവും അടുത്ത സുഹൃത്താണ്. തന്റെ സുഹൃത്തിനോട് പോലും അല്ലാഹുവിന്റെ ആ നിർദ്ദേശം ഞാൻ നേരെ പറയാൻ എന്റെ ലജ്ജ എന്നെ അനുവദിക്കുന്നില്ല, അതുകൊണ്ട് ഖൗല നിങ്ങളൊന്ന് പോയി സംസാരിക്കുമോ? ഖൗല ബീവി റളിയല്ലാഹു അൻഹ കാരണം എന്താ? അല്ലാഹുവിന്റെ കൽപ്പന നടത്തിൽ വരുത്തേണ്ട ഒന്നാമത്തെ ആൾ റസൂലുള്ള തന്നെയല്ലേ. അമാന്തിച്ചു നിന്നതുകൊണ്ടാ രണ്ടാമതും മൂന്നാമതും സ്വപ്ന ദർശനമുണ്ടായത്. ഇനി കാത്തു നിന്നുകൂടാ, ഇതാരോട് പറയുമെന്ന് കരുതി മടിച്ചു നിൽക്കാൻ പാടില്ല. അതുകൊണ്ട് ഖൗല നിങ്ങളൊന്ന് പോകുമോ? അബൂബക്കർ തങ്ങളോട് ചെന്നിട്ട് നിങ്ങൾ ഈ കാര്യമെന്ന് പറയുമോ അവരുടെ കുടുംബത്തോട്? ഖൗല ബീവി റളിയല്ലാഹു അൻഹ സിദ്ദീഖുൽ അക്ബറിന്റെ വീട്ടിലേക്ക് നടന്നു പോകുന്നു റളിയല്ലാഹു അൻഹു. ഖൗല ബീവി അങ്ങോട്ട് ചെന്നപ്പോൾ സിദ്ദീഖ് റളിയല്ലാഹു അൻഹു വീട്ടിലില്ല. ഉമ്മു റുമാനാണ് വീട്ടിലുള്ളത്. ആയിഷ ബീവി റളിയല്ലാഹു അൻഹയുടെ മാതാവാണ്. ഉമ്മു റുമാനോട് വീട്ടിൽ ചെന്ന് ഖൗല ബീവി റളിയല്ലാഹു അൻഹ കാര്യങ്ങളെല്ലാം പറയുകയാണ്. ഖൗല ബീവി റളിയല്ലാഹു അൻഹ പറഞ്ഞു, മാദാ അദ്ഖലല്ലാഹു അലൈകിൽ ഖൈർ അലൈകി മിനൽ ഖൈരി വൽ ബറക അർസലനി റസൂലുള്ളാഹി സ്വല്ലല്ലാഹു അലൈഹി വസല്ലം അഖ്തുബു ആയിഷ. ഈ വീട്ടിലേക്ക് എന്തൊരു നന്മയാണ് അല്ലാഹു കൊണ്ടുവരാൻ പോകുന്നത്. ആയിഷ ബീവിയെ റസൂലുള്ളാഹിക്ക് വിവാഹം അന്വേഷിക്കാൻ വേണ്ടി റസൂലുള്ള പറഞ്ഞയച്ചതാണ്. എന്നെ ഇങ്ങനെ ഒരു സ്വപ്നം ഉണ്ടായിട്ടുണ്ട് എന്ന് പറഞ്ഞിട്ടുണ്ട്. ഉമ്മു റുമാൻ അത് കേട്ടപ്പോൾ വല്ലാത്ത സന്തോഷം. പക്ഷേ ഉമ്മു റുമാൻ പറഞ്ഞു, സിദ്ദീഖുൽ അക്ബർ ഇവിടെ ഇല്ലോ റളിയല്ലാഹു അൻഹു, സിദ്ദീഖ് തങ്ങൾ വരട്ടെ, എന്നിട്ട് ഞാൻ അവരോട് കൂടി ആലോചിക്കാം, ഞാൻ അവരോട് കാര്യം പറയാം. ഖൗല ബീവി റളിയല്ലാഹു അൻഹ തിരിച്ചു പോരുന്നു. അല്പസമയം കഴിഞ്ഞു സിദ്ദീഖ് റളിയല്ലാഹു അൻഹു വന്നു. ഉമ്മു റുമാൻ സിദ്ദീഖ് റളിയല്ലാഹു അൻഹുവിനോട് കാര്യം പറയുന്നു. കാര്യം പറഞ്ഞപ്പോൾ സിദ്ദീഖ് റളിയല്ലാഹു അൻഹുവിന് വല്ലാത്ത താല്പര്യം. പക്ഷേ ആയിഷ ബീവി റളിയല്ലാഹു അൻഹയെ നേരത്തെ ജുബൈർ എന്ന് പറയുന്ന ഒരാളോട് വിവാഹാന്വേഷണം നടന്നിട്ടുണ്ടായിരുന്നു. വിവാഹാന്വേഷണം അപ്പൊ തന്നെ നിങ്ങൾക്ക് മനസ്സിലായില്ലേ അന്നത്തെ സ്വഭാവമാണത്. ഞാൻ ബാക്കി നിങ്ങളോട് പറയാം.
കാലഘട്ടത്തിൽ ചെറുപ്പത്തിലെ മക്കളെ സുരക്ഷിതത്വത്തിന് വേണ്ടി വേറെ ആളുകളെ ഏൽപ്പിക്കാറുണ്ട്. എന്തിനേറെ ഞാൻ അതൊക്കെ പറയണത്, നമ്മളെ രാഷ്ട്രത്തിന്റെ രാഷ്ട്രപിതാവായ മഹാത്മാഗാന്ധി കല്യാണം കഴിച്ചത് എത്രാമത്തെ വയസ്സിലാണ്? നിങ്ങൾ മിണ്ടാതെ 9ാമത്തെ വയസ്സിൽ. മഹാത്മാഗാന്ധി വിവാഹം കഴിച്ചത് 9ാമത്തെ. റസൂലുള്ളാഹിക്ക് നേരെ പാഞ്ഞു തൊല്ലുന്ന ആൾക്കാർ ഇവരൊന്നും എന്തേ കാണാതെ പോയത്? എന്തേ അവരാരും ഇവരെ കാണാതെ പോയത്? അള്ളാഹുവിന്റെ ഹബീബിന്റെ നേരെ ചേക്കേറാനെന്തേ നിങ്ങൾക്ക് ഇത്രമാത്രം താല്പര്യം? പഠിക്കൂ, അള്ളാഹുവിന്റെ ഹബീബിന്റെ ജീവിതം പഠിക്കണേ നിങ്ങൾ എന്ന് വിനയത്തോടെ ഓർമ്മപ്പെടുത്തുകയാണ് ഞാൻ. മഹാനായ നബിയുനാ റസൂലുള്ളാഹി സ്വല്ലല്ലാഹു അലൈഹി വസല്ലം തങ്ങൾക്ക് വേണ്ടി അന്വേഷണത്തിന് ചെന്നു. കാര്യം ഉമർ സിദ്ദീഖ് തങ്ങളോട് പറഞ്ഞു. അപ്പോഴാ സിദ്ദീഖ് തങ്ങൾ പറഞ്ഞത്, ജുബൈറിന് അന്വേഷണം നടത്തിയിട്ടുണ്ടായിരുന്നല്ലോ, വാക്ക് പാലിക്കാതിരിക്കാൻ നിർവാഹമില്ല. ഞാനൊന്ന് ജുബൈറിന്റെ വീട്ടിൽ പോയി നോക്കട്ടെ. ജുബൈറിന്റെ വീട്ടിൽ ചെന്നു സിദ്ദീഖ് റളിയല്ലാഹു അൻഹു, നിങ്ങളുടെ മകന് വേണ്ടി ആയിഷ മോളെ അന്വേഷിച്ച കാര്യം എന്തായി? അതന്വേഷിക്കാൻ വന്നതാണ് ഞാൻ. പക്ഷേ അപ്പോഴേക്ക് ജുബൈറിന്റെ ഉമ്മ കുബിതയായി വന്നു. കുബിതയായി മുന്നോട്ട് വന്നിട്ട് പറഞ്ഞു, തുരീദു യാ അബൂബക്കർ അൻ തുദ്ഖില ജുബൈറൻ ഫീ ദീനിക ബിസിഫാജി ഇബ്നതിക. നിങ്ങളുടെ മോൾ ആയിഷയെ എന്റെ മോൻ ജുബൈറിനോട് കല്യാണം കഴിപ്പിച്ചിട്ട് എന്റെ മോൻ ജുബൈറിനെയും മുഹമ്മദിന്റെ ദീന് കൂട്ടാമെന്നാണോ നിങ്ങളുടെ വിചാരം? അത് നടക്കാൻ പോകുന്നില്ല. ഇന്ന ബൈനൽ ഇസ്ലാമി വ ബൈന ജുബൈർ, ഇസ്ലാമിന്റെയും ജുബൈറിന്റെയും ഇടയിൽ കമാ ബൈനസ് സമാഇ വൽ അർദ്, ആകാശഭൂമികളുടെ ദൂരമുണ്ട്. എന്റെ ജുബൈറിനെ നിങ്ങളുടെ മകളോട് കല്യാണം കഴിപ്പിച്ചിട്ട് മതം മാറ്റാന്നുള്ള വിചാരമൊന്നും വേണ്ട സിദ്ദീഖ്. ഞങ്ങൾ ആ തീരുമാനത്തിൽ നിന്ന് പിന്മാറിയിട്ടുണ്ട് എന്ന് ജുബൈറിന്റെ മാതാവ് പറയുകയാണ്. സിദ്ദീഖുൽ അക്ബറിന്റെ സന്തോഷം പറയണോ? വീട്ടിലേക്ക് കുതിച്ചോടുകയാണ്. ഉമ്മറമാനോട് പറയാണ്, അൽഹംദുലില്ലാഹ്, അല്ലാഹു നമ്മളെ അനുഗ്രഹിച്ചിരിക്കുകയാണ്. നമ്മുടെ പ്രിയപ്പെട്ട മോളെ റസൂലുള്ളാഹിക്ക് തന്നെ കൊടുക്കാനും കഴിയുമല്ലോ, നമുക്ക് വിവാഹം ചെയ്യിപ്പിക്കാനും കഴിയുമല്ലോ നമുക്ക്. അങ്ങനെ അതാ വിവാഹം തീരുമാനിക്കപ്പെടുന്നു. മഹാനായ നബിയുനാ റസൂലുള്ളാഹി സല്ലല്ലാഹു അലൈഹി വസല്ലം തങ്ങൾക്ക് വിവാഹം ചെയ്യിപ്പിച്ചു കൊടുക്കാൻ തീരുമാനിക്കുകയാണ്. അങ്ങനെ അതാ നിക്കാഹിന്റെ ദിവസം നിശ്ചയിക്കപ്പെടുന്നു. ആയിഷ ബീവി റളിയല്ലാഹു അൻഹയെ റസൂലുള്ളാഹി നിക്കാഹ് ചെയ്യുമ്പോൾ ആയിഷ ബീവിയുടെ പ്രായം 6 കഴിഞ്ഞ് 7ലേക്ക് കടന്നിട്ടേ ഉള്ളൂ. 6 കഴിഞ്ഞ് 7ലേക്ക് കടന്നിട്ടേ ഉള്ളൂ. ഞാൻ സാന്ദർഭികമായി ചില സന്ദർഭങ്ങൾ, അതിന്റെ ഒത്തുവചന സന്ദർഭങ്ങൾ, ഈ കാര്യങ്ങളൊക്കെ പറയാൻ, അല്ലെങ്കിൽ ഈ കാര്യങ്ങളുടെ അന്തസത്ത മനസ്സിലാക്കി തരാൻ ചില സാഹചര്യങ്ങളും സന്ദർഭങ്ങളും നമ്മളെ പ്രേരിപ്പിക്കുന്നു എന്നതുകൊണ്ട് മാത്രം ഞാൻ ഓർമ്മപ്പെടുത്തുകയാണ്. 6ാമത്തെ വയസ്സിൽ ഞാൻ ഓർക്കുന്നു, ഒരു മുസ്ലിം ചെറുപ്പക്കാരൻ തന്നെയാണ് ചോദിച്ചത്, 7ാം വയസ്സിലല്ലേ റസൂലുള്ളാഹിനെ ആയിഷ ബീവി കല്യാണം ചെയ്തത്? അതേ, നിക്കാഹ് ചെയ്തത്. അപ്പൊ ഉസ്താദേ, ശത്രു പറഞ്ഞ ആക്ഷേപം ശരി തന്നെയല്ലേ? കാലിന്റെ ചുവപ്പ് മാറുന്നതിന് മുമ്പല്ലേ ആയിഷ ബീവി റസൂലുള്ളാഹിനെ നിക്കാഹ് ചെയ്തത്? ഞാൻ പറയട്ടെ, ശരിയാണ്. അതിന് എന്താണ് ഇസ്ലാം പഠിപ്പിച്ച നിക്കാഹ് എന്ന് നീ മനസ്സിലാക്കണം. ഇസ്ലാം പഠിപ്പിച്ച നിക്കാഹ് എന്താ? ഇസ്ലാം പഠിപ്പിച്ച നിക്കാഹ് എന്ന് പറഞ്ഞാൽ പുത്തഴിഞ്ഞ ലൈംഗികതക്കുള്ള ലൈസൻസ് ആയല്ല ഇസ്ലാം നിക്കാഹിനെ കാണുന്നത്. ഒന്നാമതായി ലൈംഗികത എന്നല്ല, നിക്കാഹ് വിവാഹം ഈക്വൽ ടു ലൈംഗികത എന്നല്ല ഇസ്ലാം പഠിപ്പിച്ചത്. നിക്കാഹ് വിവാഹം ഈക്വൽ ടു സുരക്ഷിതത്വം എന്നാണ് ഇസ്ലാം പഠിപ്പിച്ചത്. ഇസ്ലാം വിവാഹത്തിലൂടെ കാണുന്ന ഒന്നാമത്തെ ലക്ഷ്യം സുരക്ഷിതത്വമാണ്. അതല്ലേ നിങ്ങൾ ശ്രദ്ധിച്ചിട്ടില്ലേ? നിക്കാഹിന്റെ വേദിയിൽ ഖാലി, ഈ പെണ്ണിന്റെ വാപ്പക്ക് പറഞ്ഞു കൊടുക്കാറുള്ള വാക്കുകളുണ്ടല്ലേ? പെണ്ണിന്റെ വാപ്പക്ക് ചൊല്ലിക്കൊടുക്കും ഭർത്താവിനോട് പറയാൻ എന്താ? ഉസവ്വിജുക അലാ മാ അമറല്ലാഹു തആല ബിഹി മിൻ ഇംസാകിൻ ബിമഅറൂഫ് ഔ തസ്രീഹിൻ ബിഇഹ്സാൻ. എന്താണ് പറയുന്നതിന്റെ അർത്ഥം? പെണ്ണിന്റെ വാപ്പ ഭർത്താവാകാൻ പോകുന്ന, മകളുടെ ഭർത്താവാകാൻ പോകുന്നവനോട് പറയാൻ, ഉസവ്വിജുക അലാ മാ അമറല്ലാഹു തആല ബിഹി, എന്റെ റബ്ബ് കൽപ്പിച്ച പോലെ എന്റെ പൊന്നുമോളെ ഞാൻ നിനക്ക് വിവാഹം ചെയ്തു തരാം. എന്താ? മിൻ ഇംസാകിൻ ബിമഅറൂഫ്, നല്ല രീതിയിൽ എന്റെ പൊന്നുമോളെ സംരക്ഷിക്കണം എന്ന കരാറിൽ. അതാ പറയുന്നത്, നല്ല രീതിയിൽ എന്റെ പൊന്നുമോളെ സംരക്ഷിക്കണം എന്ന കരാറിൽ എന്റെ മോളെ ഞാൻ നിനക്ക് വിവാഹം ചെയ്തു തരുന്നു. ഇസ്ലാം വിവാഹത്തെ കാണുന്നത് ഒന്നാമത്തെ ലക്ഷ്യം ലൈംഗികതയായിട്ടില്ല.
ഒരു സുരക്ഷിതത്വം ആവശ്യമുള്ള, തണലാവശ്യമുള്ള, സംരക്ഷണം ആവശ്യമുള്ള പെണ്ണിന് ഒരു സംരക്ഷണം ഒരുക്കുകയാണ് ഇസ്ലാം ഒന്നാമതായി വിവാഹത്തിലൂടെ ചെയ്യുന്നത്. പിതാവിന്റെ മേൽ ചുമതലയായ സംരക്ഷണം വേറെ ഭർത്താവാകുന്ന ആളെ ഏൽപ്പിക്കുകയാണ്. സുരക്ഷിതത്വവും സംരക്ഷണവുമാണ് വിവാഹത്തിന്റെ ലക്ഷ്യമെങ്കിൽ ഏത് പ്രായത്തിലും നിക്കാഹ് ചെയ്തു കൊടുക്കുന്നതിന് എന്താ കുഴപ്പം? രണ്ടാമത്തെ വയസ്സിൽ നിങ്ങളുടെ മകളെ നിങ്ങളിൽ അർപ്പിതമായ സുരക്ഷിതത്വം നിങ്ങൾക്ക് ഏറ്റവും നല്ലവനെന്ന് തോന്നുന്ന ഒരാളെ ഏൽപ്പിക്കാം. ഇസ്ലാം പഠിപ്പിച്ചിട്ടുണ്ട്. എന്താണ് തകരാർ? സുരക്ഷിതത്വമാണ് ഒന്നാമത്തെ ലക്ഷ്യമെങ്കിൽ ഞാൻ ചോദിക്കട്ടെ എന്റെ പ്രിയമുള്ളവരെ, ഏത് പ്രായത്തിലും നിക്കാഹ് ചെയ്തു കൊടുക്കാമെന്ന് പറഞ്ഞ വിശുദ്ധ ഇസ്ലാം പക്ഷേ വീട്ടിൽ കൂടാൻ സമയം പറഞ്ഞിട്ടുണ്ട്. നിക്കാഹ് ചെയ്ത ഭർത്താവിനപ്പം തന്നെ കുട്ടിയെ കൂട്ടിക്കൊണ്ടാകാൻ പറ്റൂല. ഈ കുട്ടി വീട്ടിൽ കൂടാനുള്ള ശാരീരികമായ പക്വത വന്നതിന് ശേഷമേ വാപ്പ മകളെ വിട്ടുകൊടുക്കാവോ, അല്ലെങ്കിൽ വലിയ മകളെ വിട്ടുകൊടുക്കാവോ എന്ന് അതേ ദീൻ പഠിപ്പിച്ചിട്ടുണ്ട്. മഹാനായ നബിയുനാ മുഹമ്മദ് മുസ്തഫ സല്ലല്ലാഹു അലൈഹി വസല്ലം പ്രവാചകന്മാരിലൂടെയാണല്ലോ അല്ലാഹു തന്റെ ദീനിന്റെ നിയമങ്ങൾ ജനങ്ങളെ പഠിപ്പിക്കാറുള്ളത്. പ്രവാചകന്മാരിലൂടെ തന്നെയാണല്ലോ ഈ നിയമം അല്ലാഹു പഠിപ്പിച്ചത്. ഹബീബായ റസൂലുള്ളാഹിയിലൂടെ തന്നെയാണ് സല്ലല്ലാഹു അലൈഹി വസല്ലം. മഹാനായ നബിയുനാ റസൂലുള്ളാഹി സല്ലല്ലാഹു അലൈഹി വസല്ലം തങ്ങളതാ വിവാഹത്തിനായി നിക്കാഹിനായി സിദ്ദീഖ് റളിയല്ലാഹു അൻഹുവിന്റെ വീട്ടിലേക്ക് പോവുകയാണ്. അതാ അവിടെ വെച്ച് നിക്കാഹ് നടക്കുകയാണ്. പുണ്യ നബി സല്ലല്ലാഹു അലൈഹി വസല്ലം ആയിഷ ബീവിയെ നിക്കാഹ് ചെയ്യുന്നു. ആയിഷ ബീവി റളിയല്ലാഹു അൻഹയുടെ മാതാവ് ഉമ്മു റുമാൻ ആയിഷ ബീവിയെ അടുത്തേക്ക് വിളിച്ചു, കുളിപ്പിച്ചു, മുടി ചീകി കൊടുത്തു, വസ്ത്രമെല്ലാം പുതിയ വസ്ത്രം ധരിപ്പിച്ചു കൊടുത്തിട്ട് പറഞ്ഞു, ആയിഷ മോളെ, നിന്നെ റസൂലുള്ളാഹിക്ക് നിക്കാഹ് ചെയ്തു കൊടുക്കുകയാണ് ഉപ്പ. ആയിഷ മോൾക്ക് 6 കഴിഞ്ഞ് 7 വയസ്സേ പ്രായമായിട്ടുള്ളൂ. ആയിഷ ബീവി റളിയല്ലാഹു അൻഹ റസൂലുള്ളാഹി നിക്കാഹിനായി വീട്ടിലേക്ക് വരുമ്പോ വീട്ടുമുറ്റത്ത് കളിച്ചുകൊണ്ടിരിക്കുകയായിരുന്നു എന്ന് ചരിത്രം പറയുന്നുണ്ട്. ഏതായാലും നിക്കാഹ് നടക്കുകയാണ്. നിക്കാഹ് കഴിഞ്ഞതിന് ശേഷം അല്ലാഹുവിന്റെ ഹബീബ് ആയിഷ ബീവിയെ കൂട്ടിപ്പോയിട്ടില്ല. ആയിഷ ബീവി തന്റെ വാപ്പായുടെയും മായുടെയും അടുത്തു തന്നെ റസൂലുള്ളാഹി തന്റെ വീട്ടിലേക്ക് തിരിച്ചു പോവുകയാണ്. വീട്ടിൽ കൂടിയിട്ടില്ല. വീട്ടിൽ കൂടുന്നത് പിന്നെ എപ്പോഴാണ്? 9ാമത്തെ വയസ്സിലാണ്. 9 വയസ്സ് കഴിയുമ്പോഴാണ് ആയിഷ ബീവി റളിയല്ലാഹു അൻഹയുമായി ഹബീബായ നബിയുനാ മുഹമ്മദ് മുസ്തഫ സല്ലല്ലാഹു അലൈഹി വസല്ലം തങ്ങൾ വീട്ടിൽ കൂടുന്നത്. ആയിഷ ബീവി റളിയല്ലാഹു അൻഹയോട് വീട്ടിൽ കൂടിയത് ആയിഷ ബീവിയുടെ 9ാമത്തെ വയസ്സിലാണ്. 9ാമത്തെ വയസ്സിലാണ്. എപ്പോഴാണ്? മദീന മുനവ്വറയിൽ വെച്ചാണ്. മക്കയിൽ പിടിച്ചു നിൽക്കാൻ സാഹചര്യം അനുവദിക്കാതെ വന്നപ്പോൾ എല്ലാവരും മദീന മുനവ്വറയിലേക്ക് പലായനം ചെയ്തല്ലോ. സിദ്ദീഖ് റളിയല്ലാഹു അൻഹു റസൂലുള്ളാഹിന്റെ കൂടെയാ പോയത്. സിദ്ദീഖ് റളിയല്ലാഹു അൻഹുവിന്റെ കുടുംബം പിന്നീട് മദീനയിൽ എത്തിച്ചേർന്നു. മദീനയിലെത്തിയപ്പോൾ എല്ലാവർക്കും പനിച്ചു. മദീന മുനവ്വറയിലെത്തിയ എല്ലാ സ്വഹാബികൾക്കും ശക്തമായ പനി. ആയിഷ റളിയല്ലാഹു അൻഹാക്കും പനിക്കുകയാണ്. ശക്തമായ പനി. പനിച്ചിട്ട് ആയിഷ ബീവിയുടെ തലമുടി പോലും കൊഴിഞ്ഞു പോയത്രേ. പനി മാറി സുഖമായി. പനിയൊക്കെ സുഖമായതിന് ശേഷം ആയിഷ ബീവി റളിയല്ലാഹു അൻഹയുടെ തടിയത, ആയിഷ ബീവി റളിയല്ലാഹു അൻഹയുടെ ശരീരം പുഷ്ടിച്ചു വരികയാണ്. ആയിഷ ബീവി റളിയല്ലാഹു അൻഹാക്ക് വയസ്സ് 9 ആണെങ്കിലും കണ്ടാൽ ഒരു 18 വയസ്സുള്ള പെണ്ണിനെ പോലെ തോന്നും. ശരീരമൊക്കെ നല്ല പൊട്ടിയുണ്ട്. അപ്പോഴാണ് ആയിഷ ബീവി റളിയല്ലാഹു അൻഹയുടെ കൂടെ വീട്ടിൽ കൂടാൻ തീരുമാനിക്കുന്നത്. മഹാനായ നബിയുനാ റസൂലുള്ളാഹി സല്ലല്ലാഹു അലൈഹി വസല്ലം തങ്ങൾ മദീന മുനവ്വറയിൽ മസ്ജിദുൻ നബവിയുടെ ഓരത്തായി അതാ ഒരു വീട് നിർമ്മിക്കുകയാണ്. മസ്ജിദുൻ നബവിയോട് ചേർന്നായി വീട് നിർമ്മിക്കുന്നു. ആയിഷ ബീവി റളിയല്ലാഹു അൻഹയുമായി വീട്ടിൽ കൂടാനുള്ള ദിവസം നിശ്ചയിച്ചു. പുണ്യ നബി സല്ലല്ലാഹു അലൈഹി വസല്ലം തങ്ങൾ അതാ ആയിഷ ബീവി റളിയല്ലാഹു അൻഹയുടെ വീട്ടിലേക്ക് പുതിയാപ്പിളയായി ഇറങ്ങി പോവുകയാണ്. സിദ്ദീഖുൽ അക്ബർ റളിയല്ലാഹു അൻഹു റസൂലുള്ളാഹിനെ സ്വീകരിക്കുന്നു. ആദ്യമായി റസൂലുള്ളാഹിക്ക് വീട്ടിലേക്ക് വന്നപ്പോൾ നൽകിയത് പാലായിരുന്നു. പാല് കൊടുത്ത റസൂലുള്ളാഹിനെ സ്വീകരിച്ചത്. പുതിയാപ്പിളാരെ സ്വീകരിക്കേണ്ടത് അങ്ങനെയാ. പുതിയാപ്പിളമാരെ സ്വീകരിക്കേണ്ടത് അങ്ങനെയാണ്. ബൊക്കെ കൊടുത്തല്ല, പാല് കൊടുത്ത് സ്വീകരിച്ചിരുത്തി. എന്നിട്ട് മഹാനായ നബിയുനാ റസൂലുള്ളാഹി സല്ലല്ലാഹു അലൈഹി വസല്ലം തങ്ങൾ പാല് കുടിച്ചു. പാല് കുടിച്ചിട്ട് ബാക്കി പാല് ആയിഷ ബീവി റളിയല്ലാഹു അൻഹയുടെ കയ്യിലേക്ക് കൊടുത്തു. ആയിഷ ബീവിയോട് പറഞ്ഞു, ആയിഷ മോളെ ഇശ്റബി, കുടിക്കൂ ആയിഷ. ആയിഷ ബീവി റളിയല്ലാഹു അൻഹ പറയാണ്, ലജ്ജ കൊണ്ട് ഞാൻ തല താഴ്ത്തി. അല്ലാഹുവിന്റെ ഹബീബ് എന്നോട് പറഞ്ഞു, ആയിഷ മോളെ കുടിക്കൂ. ഞാൻ കുടിച്ചു. കുടിച്ചപ്പന്നോട് പറഞ്ഞു, ഇനി എന്റെ ചങ്ങാതിച്ചുകൾക്കും നിന്റെ കുടുംബക്കാരികൾക്കൊക്കെ കൊടുക്ക്. ഞാൻ എന്റെ സുഹൃത്തുക്കൾക്ക് അത് കൊടുത്തുവെന്ന്
ആയിഷ റളിയല്ലാഹു അൻഹ പറയാം, നബി സല്ലല്ലാഹു അലൈഹി വസല്ലം തങ്ങളതാ തന്റെ വീട്ടിലേക്ക് തിരിച്ചു പോകുന്നു. റസൂലുള്ളാഹിന്റെ കുടുംബത്തിൽ നിന്നും സ്വഹാബികളുടെ വനിതകളും ഈ വീട്ടിലേക്ക് വന്നു. ആയിഷ ബീവി റളിയല്ലാഹു അൻഹയെ മാറ്റിച്ച് റസൂലുള്ളാഹിന്റെ വീട്ടിലേക്ക് കൂട്ടിക്കൊണ്ടു പോവുകയാണ്. ആയിഷ ബീവി റളിയല്ലാഹു അൻഹ സിദ്ദീഖുൽ അക്ബർ റളിയല്ലാഹു അൻഹുവിന്റെ വീട്ടിൽ നിന്ന് ഏറ്റവും സൗകര്യമുള്ള വീട്ടിൽ നിന്ന് ചെല്ലുന്നത് ഏത് വീട്ടിലേക്കാണ്? മഹാനായ നബിയുനാ റസൂലുള്ളാഹി സല്ലല്ലാഹു അലൈഹി വസല്ലം തങ്ങളുടെ വീട്ടിലേക്കാണ്. ആയിഷ ബീവി റളിയല്ലാഹു അൻഹ രംഗം പറയുന്നുണ്ട്, ഞാൻ അല്ലാഹുവിന്റെ ഹബീബിന്റെ വീട്ടിലേക്ക് ചെന്നു. റസൂലുള്ളാഹിന്റെ വീട്ടിലേക്ക് ചെന്നപ്പോൾ റസൂലുള്ളാഹിന്റെ വീട്ടിന്റെ സൗകര്യം ആയിഷ ബീവി പറയാം, അല്ലാഹുവിന്റെ ഹബീബിന്റെ വീടിന്റെ ചുമരുകൾ മണ്ണിന്റെ കട്ടകൾ കൊണ്ട് വെച്ച ചുമരുകളായിരുന്നു. അല്ലാഹുവിന്റെ ഹബീബിന്റെ വീടിന്റെ മേൽക്കൂര ആയിഷ ബീവി റളിയല്ലാഹു അൻഹ പറയാ, മഹാനായ നബിയുനാ റസൂലുള്ളാഹി സല്ലല്ലാഹു അലൈഹി വസല്ലം തങ്ങളുടെ വീടിന്റെ മേൽക്കൂര ഈത്തപ്പനയോട് കൊണ്ട് മേഞ്ഞ മേൽക്കൂരയായിരുന്നു. ആയിഷ ബീവി തന്നെ പറയുന്നുണ്ട്, ഒരു 6 പൊക്കമുള്ള ഒരാൾ ആ വീട്ടിൽ നിന്ന് കൈയൊന്ന് പൊക്കിയാൽ വീടിന്റെ മേൽക്കൂരയിൽ കൈ തട്ടുമായിരുന്നവത്രേ. അത്ര സൗകര്യമേ ആ വീട്ടിലുണ്ടായിരുന്നല്ലോ. ആയിഷ റളിയല്ലാഹു അൻഹ പറയാണ്, മഹാനായ നബിയുനാ റസൂലുള്ളാഹി സല്ലല്ലാഹു അലൈഹി വസല്ലം തങ്ങളുടെ വീട്ടിൽ നിന്ന് മസ്ജിദുൻ നബവിയിലേക്ക് റസൂലുള്ളാഹിന്റെ പള്ളിയിലേക്ക് ഒരു ഡോറുണ്ട്. ആ ഡോറിന്റെ കവാടത്തിൽ ഒരു വിരി ഇങ്ങനെ തൂക്കിയിട്ടിരിക്കുകയാണ്. ആയിഷ ബീവി റളിയല്ലാഹു അൻഹ പറയുന്നു, കേൾക്കണം ഉമ്മമാരെ, കേൾക്കണം. അല്ലാഹുവിന്റെ ഹബീബിന്റെ അറക്കകത്ത് നടന്ന രഹസ്യങ്ങൾ പോലും ലോകത്തോട് വിളിച്ചു പറഞ്ഞു തന്നത് എന്തിനാ? വീട്ടിന്റെ അകത്തിലുള്ള രഹസ്യങ്ങൾ പോലും ആയിഷ ബീവി റളിയല്ലാഹു അൻഹ ലോകത്തോട് വിളിച്ചു പറഞ്ഞത്, ലഖദ് കാന ലക്കും ഫീ റസൂലില്ലാഹി ഉസ്വത്തുൻ ഹസന. ഈ ഹബീബിനെയാണ് നമ്മൾ എല്ലാ വിഷയത്തിലും മാതൃകയാക്കേണ്ടത്. അതുകൊണ്ട് ആയിഷ ബീവി വിളിച്ചു പറഞ്ഞു തന്നത്. വീട്ടിന്റെ അവസ്ഥ പറയുന്നത് നോക്കൂ നിങ്ങൾ. ആയിഷ ബീവി റളിയല്ലാഹു അൻഹ പറയാ, അല്ലാഹുവിന്റെ ഹബീബിന്റെ വീട്ടിലാകെ 3 പാത്രങ്ങളെ ഉണ്ടായിരുന്നല്ലോ. ഒരു പാത്രം വെള്ളം കൊണ്ടുപോയി വെക്കാൻ ഉപയോഗിക്കുന്ന പാത്രമാണ്. മറ്റൊരു പാത്രം ധാന്യങ്ങൾ ഉണ്ടെങ്കിൽ ധാന്യങ്ങൾ ഇട്ട് വെക്കാൻ ഉപയോഗിക്കുന്ന പാത്രമാണ്. മൂന്നാമതൊരു പാത്രമുണ്ട്. ആ പാത്രത്തിലാണ് ഈത്തപ്പഴം സൂക്ഷിക്കാറുള്ളത്. 3 പാത്രമേ ഉണ്ടായിരുന്നല്ലോ. എനിക്കും റസൂലുള്ളാഹിക്കും വെള്ളം കുടിക്കാൻ ഒരു കോപ്പേ റസൂലുള്ളാഹിന്റെ വീട്ടിലുണ്ടായിരുന്നല്ലോ. ആയിഷ റളിയല്ലാഹു അൻഹ പറയാ, എനിക്കും റസൂലുള്ളാഹിക്കും കിടന്നുറങ്ങാൻ ഒരു വിരിപ്പ്, ഒരു പുതപ്പ്, ഞങ്ങൾക്ക് 2 പേർക്കും കൂടെ തലവെക്കാൻ ഒരു തലയണ. ഇതല്ലാതെ അല്ലാഹുവിന്റെ ഹബീബിന്റെ വീട്ടിൽ അൻതല്ലദീ ലൗലാക മാ ഖുലിക ഇംറഉൻ കല്ലാ വലാ ഖൽഖുൽ വറാ ലൗലാക. ഇതല്ലാതെ ഹബീബിന്റെ വീട്ടിലൊന്നും ഉണ്ടായിരുന്നില്ല എന്ന് ആയിഷ റളിയല്ലാഹു അൻഹ പറയുന്നുണ്ട്. കേൾക്കണേ നിങ്ങൾ, ഏത് വീട്ടിൽ നിന്ന് ആയിഷ ബീവി വന്നത്? ഏറ്റവും സൗകര്യമുള്ള വീട്ടിൽ നിന്ന് വളരെ പരിമിതമായ സൗകര്യമുള്ള വീട്ടിലേക്ക് വന്ന ആയിഷ ബീവിക്ക് പരാതിയുണ്ടോ? ഒരു പരാതിയുമില്ല. ലെവലേശം പോലും പരാതിയില്ല. അതാ നമ്മൾ ചിന്തിക്കേണ്ടത്. ആയിഷ ബീവി റളിയല്ലാഹു അൻഹാക്ക് വേണ്ടി നായികക്ക് 400 തവണ ഒച്ചവെക്കുന്ന മനുഷ്യന്മാരെ, നിങ്ങളാ പറയുന്ന പരാതിയോ വേവലാതിയോ, നിങ്ങളാ പറയുന്ന വേദനയോ ആയിഷ ബീവിക്ക് പറയാനില്ല റളിയല്ലാഹു അൻഹ. ഒരു പുരുഷന്റെ കുടുംബ ജീവിതത്തിൽ ഒരു പെണ്ണ് വിജയിയാണോ പരാജയിയാണോ, സംതൃപ്തയാണോ സംതൃപ്തല്ലേ എന്ന് പറയേണ്ടത് നാട്ടുകാരല്ല, അയൽവാസികളല്ല, കുടുംബക്കാരല്ല. എന്റെ ഭാര്യ ഞാനുമായുള്ള കുടുംബ ജീവിതത്തിൽ എന്റെ ഭാര്യ സംതൃപ്തയാണോ എന്ന് പറയേണ്ടത് എന്റെ അയൽവാസികളല്ല, എന്റെ നാട്ടുകാരല്ല. പിന്നെ പറയേണ്ടതാരാ? എന്റെ ഭാര്യയാണ്. എന്റെ ഭാര്യ പറയേണ്ടത് എന്റെ ഭാര്യ സംതൃപ്തയാണോ അല്ലേ എന്ന്. സയ്യിദത്തുനാ ആയിഷ റളിയല്ലാഹു അൻഹ പറയാൻ, സമയം വളരെ വിരളമാണ് എന്നത് ഗഹനമായി പല ചരിത്രങ്ങളിലേക്ക് വരങ്ങിച്ചെല്ലാൻ എനിക്ക് തടസ്സമായി നിൽക്കുന്നുണ്ടോ എന്ന് ഞാൻ ഓർമ്മപ്പെടുത്തുകയാണ്. സയ്യിദത്തുനാ ആയിഷ റളിയല്ലാഹു അൻഹ പറയാൻ, ഞാനും ഹബീബായ നബിയുനാ മുഹമ്മദ് മുസ്തഫ സല്ലല്ലാഹു അലൈഹി വസല്ലം തങ്ങളും തമ്മിൽ വല്ലാത്ത സ്നേഹമായിരുന്നു. കുടുംബജീവിതത്തിന്റെ വിജയവും അവിടെയാണല്ലോ. ഖുർആൻ എടുത്തു പറഞ്ഞതും അത് തന്നെയല്ലേ. വമിൻ ആയാതിഹി അൻ ഖലഖ ലക്കും മിൻ അൻഫുസികും അസ്വാജ ലിതസ്കുനൂ ഇലൈഹാ വജഅല ബൈനകും മവദ്ദതൻ വറഹ്മ. ഭാര്യ ഭർത്താക്കന്മാർക്കിടയിലുള്ള സ്നേഹം രൂഢമൂലമാകുമ്പോഴാണ് ആ കുടുംബത്തിൽ സമാധാനവും സന്തോഷവും ഉണ്ടാകുന്നത് എന്ന് ഖുർആൻ എടുത്തു പറഞ്ഞല്ലോ. പ്രായത്തിലല്ല എന്റെ പ്രിയമുള്ള സഹോദരങ്ങളെ കാര്യം
കിടക്കുന്നത്. കണ്ണൂരിലാണല്ലോ ഞാൻ പ്രസംഗിച്ചുകൊണ്ടിരിക്കുന്നത്. ചില ആളുകൾ പ്രായത്തെ ചൊല്ലി ഒച്ചയും വിളി ഉണ്ടാക്കുന്നുണ്ട്. ഞാൻ ഓർമ്മപ്പെടുത്തുക നിങ്ങളോട്, പ്രായത്തിൽ എന്തിരിക്കുന്നു എന്നറിയണമെങ്കിൽ നിങ്ങളിപ്പോ കണ്ണൂർ ജില്ലയിലെ കുടുംബ കോടതിയിൽ പോകോ. വിവാഹം ചെയ്ത എത്രയോ ദമ്പതികൾ ഒരുപാട് പ്രശ്നങ്ങളിൽപ്പെട്ട് പ്രയാസങ്ങളിൽപ്പെട്ട് കുടുംബ കോടതിയെ സമീപിച്ചതായി കാണാൻ കഴിയും നിങ്ങൾക്ക്. ആ പ്രശ്നങ്ങൾ പഠിച്ചാൽ നിങ്ങൾക്ക് തോന്നും അവരുടെ വിവാഹപ്രായം പരിശോധിച്ചാൽ വിവാഹപ്രായമൊക്കെ കറക്റ്റാണ്. പെണ്ണിന് വിവാഹം ചെയ്യുമ്പോൾ പ്രായം 18 അവളെ വിവാഹം ചെയ്ത പുരുഷന്റെ പ്രായം 24-25, നല്ല കൃത്യമായ സമയമാണ്. എന്നാൽ കാര്യങ്ങളുടെ ആഴം പഠിച്ചാൽ നിങ്ങൾക്ക് മനസ്സിലാകും 25ാമത്തെ വയസ്സിൽ കല്യാണം ചെയ്ത ഈ ചെറുപ്പക്കാരന് 6 വയസ്സുള്ള മന്ദബുദ്ധിയുള്ള കുട്ടിയുടെ പോലും ബുദ്ധിയില്ലേ എന്ന് ചില 50, 30, 40 വയസ്സുള്ള പുരുഷന്മാരെ കണ്ടാൽ തോന്നിപ്പോകാറുണ്ട്. ചില വിഷയങ്ങൾ പഠിച്ചാൽ തോന്നിപ്പോകാറുണ്ട്. ചില പെണ്ണുങ്ങളുടെ ജീവിതത്തിന്റെ പ്രയാസങ്ങൾ, ചില ഭാര്യമാരുടെ പ്രശ്നങ്ങൾ പഠിച്ചാൽ തോന്നിപ്പോകാറുണ്ട്. ഇവൾ 8 വയസ്സുള്ള പിഞ്ചുകുട്ടിയെ പോലെയാണോ എന്ന് തോന്നിപ്പോകാറുണ്ട്. 8 വയസ്സുള്ള കാര്യങ്ങളൊക്കെ ഗ്രഹിച്ചു വരുന്ന പ്രായത്തിലുള്ളവളാണോ എന്ന് തോന്നിപ്പോകാറുണ്ട്. ഞാൻ പറഞ്ഞു വരുന്നത് പ്രായത്തിലല്ല കാര്യം കിടക്കുന്നത്, പെരുമാറ്റത്തിലാണ് എന്നാണ് ഖുർആൻ പഠിപ്പിച്ചത്. ആയിഷ ബീവി റളിയല്ലാഹു അൻഹ പറഞ്ഞതും അതാണ്. മഹാനായ നബിയുനാ റസൂലുള്ളാഹി സ്വല്ലല്ലാഹു അലൈഹി വസല്ലം തങ്ങളുടെ ജീവിതത്തിൽ ഞാൻ ഏറെ സംതൃപ്തയാണ്. അങ്ങനെ ഒരു ഭർത്താവിന് ആകാശത്തിന് ചുവട്ടിൽ ഒരാൾക്കും ലഭിക്കാനില്ല എന്ന് സാക്ഷ്യപ്പെടുത്തിയത് ആയിഷ റളിയല്ലാഹു അൻഹ. ആയിഷ ബീവി പറയാൻ, ഞാൻ റസൂലുള്ളാഹിയും തമ്മിൽ വല്ലാത്ത സ്നേഹബന്ധമായിരുന്നു. റസൂലുള്ള ഉറങ്ങാൻ കിടക്കുമ്പോഴേക്ക് ഞാൻ രാവിലെ എഴുന്നേറ്റാൽ റസൂലുള്ളാഹിക്ക് തഹജ്ജുദ് നിസ്കരിക്കാൻ wudu ചെയ്യാനുള്ള വെള്ളം ഞാൻ റസൂലുള്ള കിടക്കുന്നതിന്റെ അടുത്ത് തന്നെ കൊണ്ടുപോയി വെക്കും. എന്തിനാ? വെള്ളം തെരഞ്ഞിട്ട് എന്റെ ഹബീബ് ബുദ്ധിമുട്ടാവരുത് എന്ന് കരുതിയിട്ടാണ്. റസൂലുള്ള കടന്നാൽ ഞാൻ വെള്ളം അടുത്ത് കൊണ്ടുപോയി വെക്കും. wudu ചെയ്യാനും മൂത്രമൊഴിച്ച് വൃത്തിയാക്കാനുമുള്ള വെള്ളം ബ്രഷ് എടുത്ത് ഞാൻ എടുത്തു വെക്കും. അതേപോലെ റസൂലുള്ള പല്ല് തേക്കുന്ന മിസ്വാഖുണ്ട് അറാഖ്, അത് ഞാൻ അടുത്തെടുത്ത് വെക്കും. റസൂലുള്ള അത് തെരഞ്ഞ് ബുദ്ധിമുട്ടാവരുതെന്ന് കരുതി റസൂലുള്ളാഹിന്റെ ചെരുപ്പ് ഞാൻ എടുത്തു വെച്ചു കൊടുക്കും. എല്ലാം രാവിലെ റസൂലുള്ള എഴുന്നേൽക്കുമ്പോ അള്ളാഹിന്റെ ഹബീബ് എന്നെ ഉണർത്താതെയാ ചിലപ്പോൾ എഴുന്നേൽക്കുക. അപ്പൊ അള്ളാഹിന്റെ ഹബീബ് ഞാൻ ഉണരാതെ പോയാൽ റസൂലുള്ളാഹിക്ക് വിഷമമാവരുത് എന്ന് കരുതിയിട്ട് ഞാൻ അങ്ങനെ ചെയ്തേ കടന്നുറങ്ങാറുള്ളൂ എന്ന് ആയിഷ. എന്നാൽ അല്ലാഹുവിന്റെ ഹബീബ് കേൾക്കണം പുരുഷന്മാർ. ആയിഷ ബീവി പറയുന്നാൽ അല്ലാഹുവിന്റെ റസൂലിനോട് ഒരിക്കൽ പോലും ആയിഷ എന്തുകൊണ്ട് നീ അത് ചെയ്തില്ല എന്ന് എന്നോട് ചോദിച്ചിട്ടില്ല. അല്ലാഹുവിന്റെ ഹബീബ് ഏറ്റവും വലിയ മാന്യനായിരുന്നുവെന്ന് ആയിഷ. അല്ലേ, ഞാൻ ജോലിക്ക് പോകുമ്പോ ചെരുപ്പ് തുടച്ചു വെക്കാത്തതിന്റെ പേരിലല്ലേ ഭാര്യ കുടുംബവുമായി പ്രശ്നത്തിലായത്? അവൾ എന്റെ വണ്ടി കഴുകിക്കുന്നില്ല എന്ന പ്രശ്നത്തിലല്ലേ തർക്കം തുടങ്ങിയത്? ഞാൻ ചോദിക്കട്ടെ, മൊബൈൽ ഫോണിലേക്ക് റീചാർജ് ചെയ്തിരുന്നില്ല എന്ന വിഷയത്തിലല്ലേ തർക്കം ആരംഭിച്ചത്? എത്ര നിസ്സാര പ്രശ്നമാണ്. ആയിഷ റളിയല്ലാഹു അൻഹ പറയാം, അല്ലാഹുവിന്റെ ഹബീബിനോട് അങ്ങനെ ചോദിക്കാറുണ്ടായിരുന്നില്ല. ആയിഷ ബീവി പറയുന്നു, അല്ലാഹുവിന്റെ ഹബീബ് നബിയുനാ മുഹമ്മദ് മുസ്തഫ സല്ലല്ലാഹു അലൈഹി വസല്ലം തങ്ങൾ റസൂലുള്ള എന്നോട് അലക്കണം എന്ന് നിർബന്ധിപ്പിക്കാറുണ്ടായിരുന്നില്ല. കാന യഗ്സിലു തൗബ, റസൂലുള്ള തന്നെ റസൂലുള്ളാഹിന്റെ വസ്ത്രം അലക്കാറുണ്ടായിരുന്നു. വയുനള്ളിഫു നഅല, റസൂലുള്ളാഹിന്റെ ചെരുപ്പ് റസൂലുള്ള തന്നെ വൃത്തിയാക്കാറുണ്ടായിരുന്നു. ആയിഷ ബീവി റളിയല്ലാഹു അൻഹ പറയാ, വയഹലിബു ഷാത, വീട്ടിലെ ആടിനെ കറക്കുന്ന ജോലി പോലും എന്റെ ചുമതലയായി റസൂലുള്ള ഏൽപ്പിച്ചില്ല. പൊന്നുനബി തന്നെ ആടിനെ കറക്കാറുണ്ടായിരുന്നു. വയഹ്മിലു ബിലാഅതുഹു മിനസ്സൂഖി, ടൗണിൽ പോയി അങ്ങാടിയിൽ പോയി വീട്ടിലേക്ക് ആവശ്യമുള്ള അവശ്യ സാധനങ്ങളൊക്കെ റസൂലുള്ള തന്നെ എനിക്ക് വാങ്ങിക്കൊണ്ടുവന്ന് തരുമായിരുന്നു. ഒരു ഭർത്താവ് ഭാര്യക്ക് സാധനങ്ങൾ വാങ്ങിക്കൊടുക്കുന്നതും ഒരു ജോലിക്കാരൻ വാങ്ങിക്കൊടുക്കുന്നതും രണ്ടും രണ്ടാണ് എന്റെ സഹോദര. അത് ഭാര്യയോട് ചോദിച്ചാൽ മനസ്സിലാവും. ഒരു ഭാര്യയെ പരിഗണിക്കുന്നതിന്റെ മാക്സിമം പരിഗണിച്ചിട്ട് ഒരു പെണ്ണിനെ എങ്ങനെ തന്റെ സ്നേഹത്തിൽ ഒതുക്കി നിർത്താമെന്ന് പഠിപ്പിച്ച നബിയുനാ മുഹമ്മദ് മുസ്തഫ സല്ലല്ലാഹു അലൈഹി വസല്ലം. ആയിഷ ബീവി റളിയല്ലാഹു അൻഹ പറയാ, വല്ലാത്ത സ്നേഹമായിരുന്നു റസൂലുള്ളാഹിനോട്, റസൂലുള്ളാഹിനോട്. ആയിഷ ബീവി തന്നെ പറയുന്നു, ഒരിക്കൽ റസൂലുള്ളാഹി സ്വല്ലല്ലാഹു അലൈഹി വസല്ലം തങ്ങളുടെ വീട്ടില് ഞാൻ അല്ലാഹുവിന്റെ ഹബീബിനോട് എന്തോ വിഷയത്തിൽ ഇങ്ങനെ കയർത്ത് സംസാരിച്ചു കൊണ്ടിരിക്കുകയാണ്. ആയിഷ ബീവി റളിയല്ലാഹു അൻഹ പറയാ, ഞാൻ ഒരു ചെറിയ വിഷയത്തിൽ, ഞാൻ ചെറിയ കുട്ടിയല്ലേ, റസൂലുള്ള ഞാൻ കുട്ടിയാണ് എന്നത് പ്രത്യേകം എന്റെ പ്രായം റസൂലുള്ള പ്രത്യേകം പരിഗണിക്കാറുണ്ടായിരുന്നു. ആയിഷ ബീവി
പറയാം, ഞാൻ റസൂലുള്ളാഹിനോട് എന്തോ ഒരു വിഷയത്തിൽ സംസാരിച്ചു കൊണ്ടിരിക്കുകയാണ്. സംസാരിക്കുമ്പോ എന്റെ ശബ്ദം അല്പം ഉയർന്നു പോയി. അള്ളാന്റെ ഹബീബൊന്നും പറഞ്ഞില്ല. അപ്പോഴാണ് എന്റെ വാപ്പ വീട്ടിലേക്ക് കയറി വരുന്നത്. വാപ്പ വന്ന പാടെ ഇത് കണ്ടപ്പോ എന്നെ അടിക്കാൻ കൈപൊക്കി വന്നിട്ട് പറഞ്ഞു, എടീ യബ്നത ഉമ്മു റുമാൻ, ഉമ്മു റുമാന്റെ മോളെ, അതർഫൈന സൗത അലാ റസൂലില്ലാഹ്, റസൂലുള്ളാഹിന്റെ ഒച്ചയേക്കാൾ ഒച്ച വെച്ചാണ് ഇനി സംസാരിക്കുന്നതെന്ന് ചോദിച്ചു. എന്നെ അടിക്കാനായി വാപ്പ വന്നപ്പോ ഞാൻ റസൂലുള്ളാഹിനോട് തർക്കിച്ചുകൊണ്ടിരിക്കുകയാണ്. അപ്പാ അല്ലാഹുവിന്റെ ഹബീബ് ഓടി വന്നിട്ട് എന്റെ വാപ്പായുടെ കൈ പിടിച്ചു വെച്ചു. വാപ്പായുടെ കൈ പിടിച്ചിട്ട് പറഞ്ഞു, അടിക്കരുത്, എന്റെ പൊന്നു ഭാര്യയാണ് ആയിഷ, അടിക്കരുത് എന്ന് പറഞ്ഞു. സിദ്ദീഖ് റളിയല്ലാഹു അൻഹു പിന്തിരിഞ്ഞു പോയി. കേൾക്കണേ നിങ്ങൾ, ആയിഷ ബീവി റളിയല്ലാഹു അൻഹ പറയാ, അങ്ങനെ ഒരു ഭർത്താവിന് ലോകത്തൊരാൾക്കും ലഭിക്കില്ല. സിദ്ദീഖുൽ അക്ബർ റളിയല്ലാഹു അൻഹു തിരിച്ചു പോയപ്പോ അല്ലാഹുവിന്റെ ഹബീബ് പിന്നെ എന്നെ സമാധാനിപ്പിച്ചു. എന്നോട് പറഞ്ഞു, ആയിഷ, വാപ്പയുടെ അടികൊള്ളേണ്ട അടിയിൽ നിന്ന് ഞാനല്ലയോ ആയിഷ നിന്നെ രക്ഷപ്പെടുത്തിയത്. പിന്നെ എന്നെ കളിപ്പിക്കാൻ തുടങ്ങി റസൂലുള്ളാഹ്. പിന്നെ എന്നോട് അല്ലാഹുവിന്റെ ഹബീബ് തമാശ പറഞ്ഞ് എന്നെ ചിരിപ്പിക്കാൻ തുടങ്ങി. ദേഷ്യം പിടിച്ച എന്നെ ചിരിപ്പിക്കുകയാണ്. പിന്നെ അല്ലാഹുവിന്റെ ഹബീബ് എന്ന സയ്യിദത്തുനാ ആയിഷ റളിയല്ലാഹു അൻഹ പറയാ, ഞാൻ പറഞ്ഞു വരുന്നത് ഒരു ഭർത്താവിന്റെ ജീവിതത്തിൽ ആ ഭാര്യ സംതൃപ്തയായിരുന്നു എന്ന് പറയേണ്ടത് ഭാര്യയാണ് ആയിഷ ബീവി റളിയല്ലാഹു അൻഹ പറഞ്ഞതെന്താ? അല്ലാഹുവിന്റെ ഹബീബിന്റെ ജീവിതത്തിൽ ഞാൻ സന്തോഷിച്ച പോലെ ജീവിതത്തിൽ മറ്റൊരു സമയത്തും എനിക്ക് സന്തോഷമുണ്ടായിട്ടില്ല. ആയിഷ ബീവി റളിയല്ലാഹു അൻഹ പറയാ, റസൂലുള്ളാഹി എന്റെ എല്ലാ താല്പര്യങ്ങളും പരിഗണിച്ച ആളാണ് അല്ലാഹുവിന്റെ ഹബീബ്. ആയിഷ ബീവി തന്നെ പറയുന്നു, റസൂലുള്ളാഹി ഇത്ര വലിയ മനുഷ്യനെയാണ് ആയിഷ ബീവി കണ്ടിട്ടുണ്ട്. മദീന പള്ളിയിൽ സ്വഹാബികളോട് കൂടെ ഹബീബായ നബിയുനാ റസൂലുള്ളാഹി സല്ലല്ലാഹു അലൈഹി വസല്ലം തങ്ങൾ ഇരിക്കുമ്പോൾ റസൂലുള്ളാഹി വഅദ് പറയുമ്പോൾ സ്വഹാബികൾ നിശ്ചലരായി നിൽക്കുന്നത് ആയിഷ ബീവി റളിയല്ലാഹു അൻഹ കണ്ടിട്ടുണ്ട്. സ്വഹാബികൾക്ക് എന്തൊരു ബഹുമാന റസൂലുള്ളാഹിനോട്. ആയിഷ ബീവി റളിയല്ലാഹു അൻഹ പറയാ, റസൂലുള്ളാഹി എന്റെ വീട്ടിലേക്ക് കയറി വന്നാൽ എന്റെ പ്രായത്തിലേക്ക് റസൂലുള്ളാഹി ഇറങ്ങി വരുമായിരുന്നു. റസൂലുള്ളാഹി എന്റെ വീട്ടിലേക്ക് വന്നാൽ എന്റെ പ്രായത്തിലേക്ക് റസൂലുള്ളാഹി ഇറങ്ങി വരുമായിരുന്നു. 9 വയസ്സുള്ള എന്നോട്, എനിക്ക് 9 വയസ്സുണ്ടായപ്പോൾ റസൂലുള്ളാഹി പെരുമാറിയത് 9 വയസ്സുള്ള ഒരാളെ പോലെ, കളിക്കൂട്ടുകാരനെ പോലെ. എനിക്ക് 13 വയസ്സുള്ളപ്പോൾ റസൂലുള്ളാഹി എന്നോട് പെരുമാറിയത് 13 വയസ്സുള്ള ഒരാളെ പോലെ. എനിക്ക് 17 വയസ്സുള്ളപ്പോൾ എന്നോട് പെരുമാറിയത് 17 വയസ്സുള്ള ഒരാളെ പോലെ. ആരാ? ലഖദ് കാന ലകും ഫീ റസൂലില്ലാഹി ഉസ്വത്തുൻ ഹസന, അല്ലാഹുവിന്റെ ഹബീബിൽ നിങ്ങൾക്ക് ഉദാത്തമായ മാതൃകയുണ്ട് എന്ന് പരിശുദ്ധമായ ഖുർആൻ. ആയിഷ ബീവി പറയാ, എന്റെ പ്രായം പരിഗണിച്ച പുണ്യ നബി എന്നോട് പെരുമാറിയത് ആ ഹബീബിന്റെ വിഷയത്തിൽ എനിക്ക് വേവലാതിയില്ല എന്ന ആയിഷ. പിന്നെ ആരാണോ വേവലാതിപ്പെടേണ്ടത്? നീയാണോ? ആയിഷ കുട്ടിയല്ലേ? ആയിഷ 9ാമത്തെ വയസ്സിലല്ലേ റസൂലുള്ളാഹി വീട്ടിൽ കൂടിയത്? ആ ആയിഷക്ക് പരാതിയില്ല റളിയല്ലാഹു അൻഹ. ആയിഷ ബീവി റളിയല്ലാഹു അൻഹ തന്നെ പറയാൻ, ഒരു ദിവസം റസൂലുള്ളാഹി എന്റെ വീട്ടിൽ ഇങ്ങനെ ഇരിക്കുകയാണ്. ഞാനും ഹബീബും വീട്ടിന്റെ അകത്ത് ഒറ്റക്കാണ്. പെട്ടെന്ന് മസ്ജിദുൻ നബവിയുടെ മുറ്റത്തുനിന്നൊരു ശബ്ദം കേട്ടു, ശബ്ദ കോലാഹലം കേട്ടു. മദീന പള്ളിയുടെ മുറ്റത്ത് നിന്നാണ് ശബ്ദ കോലാഹലം കേൾക്കുന്നത്. ആയിഷ ബീവി റളിയല്ലാഹു അൻഹ പറയാ, റസൂലുള്ളാഹി എഴുന്നേറ്റിട്ട് മദീന പള്ളിയുടെ മുറ്റത്തേക്ക് നോക്കിയപ്പോ അറാബികളുടെ കുട്ടികൾ കളിച്ചുകൊണ്ടിരിക്കുകയാണ്. എന്തു കളിയാണ്? ക്രിക്കറ്റ് കളിയല്ല, ഫുട്ബോളല്ല, എന്താ കൊള്ളിമ്പടിയോ അല്ല. പിന്നെ അമ്പ ഇതിങ്ങനെ കളിക്കാൻ. എന്തിനാ അമ്പ ഇത് കളിക്കണത്? യുദ്ധത്തിലെ പരിശീലനത്തിന് നല്ലതാണ് അമ്പ ചെയ്യുന്നത്. ഒരമ്പ ഇതിങ്ങനെ കളിച്ചുകൊണ്ടിരിക്കുകയാണ്. മഹാനായ നബിയുനാ റസൂലുള്ളാഹി സല്ലല്ലാഹു അലൈഹി വസല്ലം തങ്ങൾ അത് കണ്ടു. കുട്ടികൾ ഇങ്ങനെ കളിച്ചുകൊണ്ടിരിക്കാൻ. ആയിഷ ബീവി പറയാ, ഉടനെ ഓർമ്മയായത് റസൂലുള്ളാഹിക്ക് എന്നെയാണ്. എന്നോട് അല്ലാഹുവിന്റെ ഹബീബ് ചോദിച്ചു, ആയിഷ, റസൂലുള്ളാഹിക്ക് അറിയാം ചെറുപ്പത്തിലേ എനിക്ക് കളിയോട് വല്ലാത്ത ഇഷ്ടമാണെന്ന്. റസൂലുള്ളാഹി എന്നോട് ചോദിച്ചു, ആയിഷ കളി കാണണോ ആയിഷ എന്ന് ചോദിച്ചു. ഞാൻ അല്ലാഹുവിന്റെ ഹബീബിനോട് പറഞ്ഞു, അതേ നബിയേ, കളി കാണണം യാ റസൂലല്ലാഹ്. ആയിഷ ബീവി റളിയല്ലാഹു അൻഹ പറയാ, ഹബീബായ നബിയുനാ റസൂലുള്ളാഹി
സല്ലല്ലാഹു അലൈഹി വസല്ലം തങ്ങൾ മദീന പള്ളിയുടെ മുറ്റത്തേക്ക് എന്റെ വീട്ടിൽ നിന്നുള്ള ഡോറിൽ റസൂലുള്ളാഹി നിന്നു. റസൂലുള്ളാഹി അങ്ങനെ നിന്നിട്ട് എന്നോട് പറഞ്ഞു, ആയിഷ ഇനി കണ്ടോളോ. അല്ലാഹുവിന്റെ ഹബീബ് അങ്ങനെ നിന്നത് മറുഭാഗത്തുള്ളവർ എന്നെ കാണാതിരിക്കാനാണ്. ഞാൻ റസൂലുള്ളാഹിന്റെ തോളിൽ എന്റെ താടിയിൽ ഇങ്ങനെ വെച്ചിട്ട് കളി കണ്ടുകൊണ്ടിരുന്നു. ആയിഷ ബീവി റളിയല്ലാഹു അൻഹ പറയാ, കുറേ സമയം കഴിഞ്ഞപ്പോൾ റസൂലുള്ളാഹി എന്നോട് ചോദിച്ചു, മതിയോ ആയിഷ? ആയിഷ ബീവി പറഞ്ഞു, പോരെ നബിയേ. അല്ലാഹുവിന്റെ ഹബീബ് ആയിഷ ബീവി പറയുന്നു, റസൂലുള്ളാഹി പിന്നെയും നിന്ന് കൊടുത്തു. കുറേ സമയം കഴിഞ്ഞപ്പോൾ റസൂലുള്ളാഹി ചോദിച്ചു, മതിയോ ആയിഷ? ആയിഷ ബീവി പറയാണ്, അപ്പോൾ എനിക്ക് മനസ്സിലായി അല്ലാഹുവിന്റെ ഹബീബ് നിന്നിട്ട് ക്ഷീണിച്ചു പോയിട്ടുണ്ടെന്ന്. അപ്പൊ ഞാൻ പറഞ്ഞു, മതി നബിയേ. അതുവരെ അല്ലാഹുവിന്റെ ഹബീബ് എനിക്ക് കളി കാണാൻ നിന്ന് വന്ന് സയ്യിദത്തുന ആയിഷ ഇതിനി ഫുട്ബോൾ കാണാൻ, ഇതിനി സെനഗലിന്റെ കളി കാണാൻ വലിയ വലിയ മനുഷ്യന്മാര് ഷെഡിയോ ട്രൗസറോ ഉടുത്തിട്ട് കാലിന്റെ തുടകൾ വെളിച്ചത്ത് കാണിച്ച് കളിക്കുന്ന കളി കാണാനുള്ള ന്യായമാക്കണ്ട. സ്വഹാബികളുടെ കൊച്ചുകുട്ടികൾ അമ്പെയ്ത് കളിക്കുന്നതാണ്. ആയിഷ ബീവി റളിയല്ലാഹു അൻഹയുടെ പ്രായം പരിഗണിച്ച് അല്ലാഹുവിന്റെ ഹബീബ് കാണിച്ചു കൊടുക്കാൻ. ആയിഷ ബീവി ആ ജീവിതത്തെ കുറിച്ച് അങ്ങനെ പറയുന്നത് കേട്ടാൽ കരഞ്ഞു പോകും എന്റെ പ്രിയമുള്ളവരെ. ആയിഷ ബീവി റളിയല്ലാഹു അൻഹ തന്നെ പറയുകയാണ്, ഒരു ദിവസം അല്ലാഹുവിന്റെ ഹബീബ് വീട്ടിൽ ഉറങ്ങുകയാണ്. ചെറിയ പ്രായമാണല്ലോ ആയിഷ ബീവിയുടേത്. ശാരീരികമായ ഒരു 10-18 വയസ്സുള്ള പെണ്ണിന്റെ മേനിയായിട്ടുണ്ടെങ്കിലും പ്രായത്തിൽ നോക്കിയാൽ കളിപ്രായം തന്നെയാണല്ലോ. റസൂലുള്ളാഹി സ്വല്ലല്ലാഹു അലൈഹി വസല്ലം തങ്ങൾ വീട്ടിൽ ഉറങ്ങുകയാണ്. ആയിഷ ബീവി റളിയല്ലാഹു അൻഹയുടെ 2 കൂട്ടുകാരികൾ വീട്ടിലേക്ക് വന്നു. അവരിങ്ങനെ വീട്ടിന്റെ അകത്ത് വെച്ച് പാട്ട് പാടിക്കൊണ്ടിരിക്കുകയാണ്. പാട്ട് പാടുന്നുണ്ട് അല്ലാഹുവിന്റെ ഹബീബ് സ്വല്ലല്ലാഹു അലൈഹി വസല്ലം. അത് കേട്ടിട്ടുണ്ട്. പക്ഷേ അല്ലാഹുവിന്റെ ഹബീബ് ഉറങ്ങിക്കിടക്കുന്ന പോലെ തന്നെ കടന്നു. എന്തിനാ? തന്റെ ആയിഷ പാട്ട് നിർത്താൻ ഉദ്ദേശിക്കുന്നത് എപ്പോഴാണോ അപ്പോൾ പാട്ട് നിർത്തിയിട്ടവർ പോകുന്നവരെ അല്ലാഹുവിന്റെ ഹബീബ് എഴുന്നേറ്റാൽ ആ പാട്ടുപാടൽ അവർ നിർത്തുമോ എന്ന് കരുതിയിട്ട് തന്റെ ആയിഷക്ക് ഒരു വിഷമം വരുമോ എന്ന് കരുതിയിട്ട് അല്ലാഹുവിന്റെ ഹബീബ് ഇവിടെ തന്നെ കിടക്കുകയാണ്. പെട്ടെന്നാണ് സിദ്ദീഖ് റളിയല്ലാഹു അൻഹു കയറി വന്നത്. പിതാവായ സിദ്ദീഖ് റളിയല്ലാഹു അൻഹു കയറി വന്നിട്ട് ആയിഷ ബീവിയെ ചീത്ത പറയാണ്. ആയിഷ മിസ്മാറു ശയാതീൻ ഫീ ബൈത്ത് റസൂലില്ലാഹി, അല്ലാഹുവിന്റെ റസൂലുള്ളാഹിന്റെ വീട്ടിൽ പിശാചിന്റെ വീണയോ ആയിഷ. വാപ്പ എന്നോട് ദേഷ്യം പിടിച്ചപ്പോൾ പോലും അല്ലാഹുവിന്റെ ഹബീബ് എന്നോട് ദേഷ്യം പിടിച്ചിട്ടില്ല എന്ന് ആയിഷ റളിയല്ലാഹു അൻഹ. എത്ര സംഭവങ്ങളാണ് ആയിഷ ബീവി റളിയല്ലാഹു അൻഹ. ഒരു പെണ്ണിന്റെ സ്വഭാവം എപ്പോഴും പെണ്ണ് കാണിക്കുമല്ലോ. അത് ലോകത്തെ എല്ലാ പെണ്ണും കാണിക്കുന്നതാണ്. പെണ്ണിന്റെ സ്വഭാവം പെണ്ണ് കാണിക്കും. ലോകത്ത് ഏത് പെണ്ണും കാണിക്കും. ആരെങ്കിലും പറയാം എന്റെ പെണ്ണ് അങ്ങനെ, എന്റെ ഭാര്യ അങ്ങനെ ഒന്നും അല്ല എന്ന് പറഞ്ഞാൽ അതിന്റെ അർത്ഥം അയാളെ പറഞ്ഞ ശുദ്ധ കളവാണ്. പെണ്ണിന്റെ സ്വഭാവം ഉണ്ടാവും. എന്താ സ്വഭാവം? ഇടക്കിടക്ക് നിങ്ങളെ മൊബൈലൊക്കെ എടുത്തിട്ട് ചിലപ്പോൾ നോക്കും ആരൊക്കെ വിളിച്ചു. ദേഷ്യം പിടിക്കൊന്നും ചെയ്യണ്ട. ഇടക്കിടക്ക് ആരൊക്കെ വിളിച്ചു. നിങ്ങളിടയ്ക്ക് സംസാരിക്കുമ്പോൾ ശ്രദ്ധിച്ചു കൊണ്ടിരിക്കുന്നുണ്ടാവും. കുഴപ്പമുണ്ടാക്കണ്ട. നിങ്ങളെ ശ്രദ്ധിക്കണേ. പെണ്ണിന്റെ സ്വഭാവം ഉണ്ടാവും. ആയിഷ ബീവി പറയാൻ, ഞാൻ ചില സമയത്ത് അരുതാത്തത് കാണിച്ചപ്പോഴും അല്ലാഹുവിന്റെ ഹബീബ് എനിക്ക് സ്നേഹമേ തന്നിട്ടുള്ളൂവെന്ന് ആയിഷ ബീവി പറയുന്നു. ഒരിക്കൽ റസൂലുള്ളാഹിയും ഞാനും മറയിൽ കിടക്കുകയാണ്. ഞാൻ പെട്ടെന്ന് റസൂലുള്ളാഹിനെ എന്റെ അടുത്ത് ഞാൻ കണ്ടില്ല. അപ്പൊ ഞാൻ വിചാരിച്ചു റസൂലുള്ളാഹി എന്റെ അടുത്ത് നിന്ന് എഴുന്നേറ്റ് വേറെ ഭാര്യമാരുടെ അടുത്തേക്ക് പോയിട്ടുണ്ടാകുമെന്ന്. ഞാൻ ഇങ്ങനെ ഇരുട്ടത്ത് തപ്പാൻ തുടങ്ങി. തപ്പിയപ്പോ എന്റെ കൈ റസൂലുള്ളാഹിന്റെ മേനയിൽ പതിച്ചു. പൊന്നു നബി നിസ്കരിക്കാണ്. അപ്പൊ എന്നോട് ചോദിച്ചു, ആയിഷ എന്താണ്? ഞാൻ പറഞ്ഞു, ഒന്നുമില്ല നബി. റസൂലുള്ളാഹി എന്നോട് ചോദിച്ചു, ആയിഷ നിന്റെ ശൈത്താൻ പുറത്തു വന്നു ആയിഷ എന്ന് പുഞ്ചിരി തൂകി പൊന്നു നബി എന്നോട് ചോദിച്ചു വന്ന് ആയിഷ റളിയല്ലാഹു അൻഹ. ആയിഷ ബീവിക്ക് റസൂലുള്ളാഹിന്റെ വഫാത്തിന് ശേഷം കണ്ണീരോടെയല്ലാതെ ഇതൊന്നും ഓർക്കാൻ കഴിയുന്നില്ല. നിങ്ങൾ മനസ്സിലാക്കണേ, കാലം മറക്കാത്ത കാൽപ്പാടുകളാണ് നമ്മൾ പറഞ്ഞുകൊണ്ടിരിക്കുന്നത്. ബീവി ആയിഷ റളിയല്ലാഹു അൻഹയുടെ ചരിത്രത്തിലെ ഏടുകൾ 21-ാം നൂറ്റാണ്ടിലും നമുക്ക് വെളിച്ചമാകുന്ന ഏടുകൾ. ആയിഷ ബീവി റളിയല്ലാഹു അൻഹ പറയാ, ഒരു ദിവസം ഉണ്ടായ സംഭവം ആയിഷ ബീവി റളിയല്ലാഹു അൻഹ ഇങ്ങനെയാ പറയുന്നത്. മഹാനായ നബിയുനാ റസൂലുള്ളാഹി
സല്ലല്ലാഹു അലൈഹി വസല്ലം തങ്ങളും ഞാനും ഉറങ്ങാൻ കിടന്നതാ. ആയിഷ ബീവി റളിയല്ലാഹു അൻഹ പറയുന്നു, അന്ന് റസൂലുള്ളാഹ് എന്റെ വിരിപ്പിന്റെ ഒരറ്റത്താണ് ഉറങ്ങിയത്. എന്റെ വിരിപ്പിന്റെ ഒരറ്റത്താണ് റസൂലുള്ളാഹ് ഉറങ്ങുന്നത്. ഞാനും ഉറങ്ങാൻ കിടന്നിട്ടുണ്ട്. പക്ഷെ ഞാൻ ഉറങ്ങിയിട്ടില്ല. ഞാൻ ഇങ്ങനെ ശ്രദ്ധിക്കാ. റസൂലുള്ളാഹിന്റെ കടത്തം കണ്ടപ്പോൾ തന്നെ എനിക്ക് മനസ്സിലായി പുണ്യനബി എഴുന്നേറ്റ് പോകാനുള്ള പരിപാടിയുണ്ട്. ആയിഷ ബീവി റളിയല്ലാഹു അൻഹ പറയാ, ഞാൻ ഇങ്ങനെ ഉറങ്ങിയ മാതിരി കിടന്നിട്ട് ഇങ്ങനെ ശ്രദ്ധിച്ചു നോക്കുമ്പോ ഞാൻ ഉറങ്ങി എന്ന് റസൂലുള്ളാഹിക്ക് തോന്നിയപ്പോ, കണ്ട നിങ്ങൾ ഉമ്മഹാത്തുൽ മുഅ്മിനീൻ എന്ന് ഖുർആൻ പറഞ്ഞു തന്ന സ്ത്രീയാണ്. സ്ത്രീയുടെ സ്വഭാവം ഉണ്ടാവും. ലോകത്തെ ഏത് പെണ്ണിലുണ്ടാവും, ലോകത്തെ ഏത് പെണ്ണിലുണ്ടാവും. ഇന്ത്യ ഭരിക്കുന്നവളാണെങ്കിലും ഉണ്ടാവും, അമേരിക്ക ഭരിക്കാൻ പോകുന്നവളാണെങ്കിലും ഉണ്ടാവും. അമേരിക്ക ഭരിക്കാൻ പോകുന്നവളാണെങ്കിലും ഉണ്ടാവും പെണ്ണിന്റെ സ്വഭാവം. ആയിഷ ബീവി റളിയല്ലാഹു അൻഹ പറയാ, ഞാൻ ഇങ്ങനെ ഉറങ്ങിയമാതിരി കിടന്നു. ഞാൻ ഉറങ്ങി എന്ന് റസൂലുള്ളാഹിക്ക് തോന്നി. ഇപ്പൊ റസൂലുള്ളാഹി എഴുന്നേറ്റു, വിരിപ്പിൽ നിന്ന് എഴുന്നേറ്റിട്ട് അല്ലാഹുവിന്റെ ഹബീബ് തന്റെ ചെരുപ്പ് മെല്ലെ അഖദ ഹിദാഹു റുവൈദാ. റസൂലുള്ളാഹി ഞാൻ ഉറക്കുണരാതിരിക്കാൻ റസൂലുള്ളാഹി തന്റെ ചെരുപ്പ് മെല്ലെ എടുത്തു വെക്കുകയാണ്. ഞാനിത് കാണുന്നുണ്ട്. ആയിഷ ബീവി റളിയല്ലാഹു അൻഹ പറയാ, റസൂലുള്ളാഹി മെല്ലെ എഴുന്നേൽക്കുകയാണ്. തന്റെ റൂമിന്റെ വാതിൽ മെല്ലെ തുറക്കുകയാണ്, ഞാൻ അറിയാതിരിക്കാൻ. എന്നിട്ട് പുറത്തു കിടക്കുന്നു. മെല്ലെ വാതിൽ അടക്കുകയാണ്. അല്ലാഹുവിന്റെ ഹബീബ് ഇറങ്ങിപ്പോയി. ഞാൻ മനസ്സിലാക്കിയത് അല്ലാഹുവിന്റെ ഹബീബ് മറ്റു ഭാര്യമാരുടെ അടുത്തേക്ക് പോയതാണ് എന്നാണ്. ഞാനും എഴുന്നേറ്റ് റസൂലുള്ളാഹി പോയ പാടെ ഞാൻ എന്റെ കറുത്ത വസ്ത്രമെടുത്താകെ മൂടിപ്പൊതച്ചു, ആളെ തിരിയാതിരിക്കാൻ. എന്നിട്ട് ഞാനും വീടിന്റെ പുറത്തിറങ്ങി. റസൂലുള്ളാഹി പോകുന്നത് എങ്ങോട്ടാണ്, ഞാനും പിന്നാലെ പോയി. ആയിഷ ബീവി റളിയല്ലാഹു അൻഹ പറയാൻ, ഞാൻ ആകെ വിഷമിച്ചു പോയി. ഞാൻ എന്തൊരു മനുഷ്യരാണെന്ന് ഞാൻ ചിന്തിച്ചു പോയി. ഞാൻ പോയി നോക്കുമ്പോൾ അല്ലാഹുവിന്റെ ഹബീബ് ജന്നത്തുൽ ബഖീയിലെ ഖബറുകളുടെ മുമ്പിൽ പോയിട്ട് കൈ ഇങ്ങനെ പൊക്കി പിടിച്ചിട്ട്, അല്ലാഹുവേ ജന്നത്തുൽ ബഖീയിലെ ആളുകൾക്ക് നീ പുറത്തു കൊടുക്കണേ എന്ന് ദുആ ചെയ്യുകയാണ്. ഞാൻ ചിന്തിച്ചു, ഞാൻ എന്തൊരു മനസ്സായി കാണിച്ചത്. ഞാൻ റസൂലുള്ളാഹി ദുആ അവസാനിപ്പിച്ചത് കണ്ടപാടെ ഞാൻ റസൂലുള്ളാഹിന്റെ മുമ്പിൽ വീട്ടിലെത്തണം, അല്ലെങ്കിൽ ഞാൻ പിടിക്കപ്പെടുമെന്ന് എനിക്ക് തോന്നി. ഞാൻ മുന്നിലോടി. ആയിഷ ബീവി പറയാൻ, ഞാൻ ഓടി. റസൂലുള്ളാഹി നടക്കുമ്പോൾ ഞാൻ നടന്നു. റസൂലുള്ളാഹി ഓടുന്നു എന്ന് കണ്ടപ്പോൾ ഞാൻ ഓടി. അല്ലാഹുവിന്റെ ഹബീബ് ഓടിയപ്പോൾ ആയിഷ ബീവി ഓടി. റസൂലുള്ളാഹിക്ക് മനസ്സിലായില്ല ആരാണിതെന്ന്. തന്റെ മുമ്പിൽ ഒരു കറുപ്പ് ഇങ്ങനെ പോകുന്നതാ റസൂലുള്ളാഹി കാണുന്നത്. റസൂലുള്ളാഹി സ്വല്ലല്ലാഹു അലൈഹി വസല്ലം വീട്ടിലേക്ക് എത്തുന്നതിന് മുമ്പ് ആയിഷ ബീവി റളിയല്ലാഹു അൻഹ വീട്ടിന്റെ അകത്ത് കയറി വാതിലടച്ചു റൂമിൽ കിടന്നു. പക്ഷേ ഓടിയത് കാരണം ആയിഷ ബീവി ഇങ്ങനെ കിടക്കുന്നുണ്ട്. അല്ലാഹുവിന്റെ ഹബീബ് വീട്ടിലേക്ക് വന്നു. പുണ്യനബി വീട്ടിൽ കയറി റൂമിൽ കയറിയപ്പോ ആയിഷ ബീവി വലിയ ശ്വാസം ഇങ്ങനെ കാണാൻ. അല്ലാഹുവിന്റെ ഹബീബ് ചോദിച്ചു, എന്താണ് ആയിഷ? രസകരം, എന്താണ് ആയിഷ? ഞാനിത് പറയുന്നത് എന്നറിയോ? ചെറിയ പട്ടങ്ങൾക്ക് പോലും ബന്ധങ്ങൾ വലിച്ചെറിയുന്ന ആധുനിക ലോകത്തെ കുടുംബമേ, മുസൽമാന്റെ പേര് പോലും ഇസ്ലാമിന്റെ പേര് പോലും മോശമാകുന്ന രീതിയിൽ ബന്ധവിച്ഛേദനങ്ങൾ നടക്കുന്ന കാലമാണ്. അല്ലാഹുവിന്റെ ഹബീബ് ചോദിച്ചു, ആയിഷ എന്താണ് ആയിഷ? എന്നോട് സത്യം പറയൂ ആയിഷ. ആയിഷ ബീവി പറയാൻ, ഞാൻ പറഞ്ഞു ഉണ്ടായ സംഭവം ഞാൻ റസൂലുള്ളാഹിനോട് പറഞ്ഞു. റസൂലുള്ളാഹിനോട് പറഞ്ഞപ്പോൾ അല്ലാഹുവിന്റെ ഹബീബിനോട് ചോദിച്ചു, ആയിഷ നിന്നിലെ പിശാച് പിന്നെയും എഴുന്നേറ്റു ആയിഷ. അല്ലാഹുവിന്റെ ആയിഷ ബീവി പറയാ, ഞാൻ ഈ ചെയ്തത് അല്ലാഹുവിന്റെ ഹബീബിന് ചെറിയ ദേഷ്യത്തിന് ഇടയാക്കിയോ എന്ന് എനിക്ക് തോന്നാൻ തുടങ്ങിയപ്പോ ഞാൻ റസൂലുള്ളാഹിനോട് ചോദിച്ചു, ഹബീബായ നബിയേ, അങ്ങ് ജന്നത്തുൽ ബഖീൽ ദുആ ചെയ്യുന്നത് ഞാൻ കണ്ടല്ലോ നബിയേ. കൈഫ അസ്തഗ്ഫിറു അഹ്ലിൽ ബഖീ, ഞാൻ എങ്ങനെയാ നബിയേ ജന്നത്തുൽ ബഖീയിലെ ആളുകൾക്ക് ഇസ്തിഗ്ഫാർ ചൊല്ലേണ്ടത് യാ റസൂലല്ലാഹ്? ഞാൻ അവിടെ പോയാൽ എങ്ങനെയാണ് അവർക്ക് ദുആ ചെയ്യേണ്ടത് നബിയേ എന്ന് ഞാൻ റസൂലുള്ളാഹിനോട് ചോദിച്ചു. പുണ്യ നബി എന്നോട് ദേഷ്യം പിടിക്കുമോ എന്ന് കരുതിയിട്ട് അപ്പോൾ അല്ലാഹുവിന്റെ ഹബീബ് എനിക്ക് പറഞ്ഞു തരാണ്, ആയിഷ നീ ജന്നത്തുൽ ബഖീയിൽ പോയാൽ പറയേണ്ടത്, ആയിഷ അസ്സലാമു അലാ അഹ്ലിദ് ദിയാരി മിനൽ മുഅ്മിനീന വൽ മുസ്ലിമീൻ വയർഹമുല്ലാഹുൽ മുതഖദ്ദിമീന ഇലൈനാ വൽ മുസ്തഖിരീൻ വഇന്നാ ഇൻഷാ അല്ലാഹു ബികും ലാഹിഖൂൻ.
അപ്പോഴും അല്ലാഹുവിന്റെ ഹബീബിനോട് മാന്യമായില്ലാതെ സംസാരിച്ചിട്ടില്ല എന്ന് ആയിഷ. എത്ര വിശേഷങ്ങളുണ്ട് ആ ജീവിതത്തിൽ എന്ന് പറയാൻ. മറ്റൊരിക്കൽ ആയിഷ ബീവി റളിയല്ലാഹു അൻഹ പറയാ, ഞാനും അല്ലാഹുവിന്റെ ഹബീബും വീട്ടിൽ ഇങ്ങനെ ഇരിക്കുകയാണ്. അപ്പോഴാണ് സൗദാ ബീവി റളിയല്ലാഹു അൻഹ കയറി വന്നത്. സൗദാ ബീവി റളിയല്ലാഹു അൻഹ വീട്ടിലേക്ക് കയറി വന്നു. ആയിഷ ബീവി റളിയല്ലാഹു അൻഹ പറയുന്നു, സൗദാ ബീവി റളിയല്ലാഹു അൻഹ റസൂലുള്ളാഹിന്റെ മറ്റൊരു ഭാര്യയാണല്ലോ. മാത്രമല്ല ആയിഷ ബീവിയുടെ ഉമ്മയോളം പ്രായമുണ്ട്, ഉമ്മയുടെ സ്ഥാനമുള്ള പോലെയാണ്. സൗദാ ബീവി വീട്ടിലേക്ക് കയറി വന്നു. ആയിഷ ബീവി പറയാ, സൗദാ ബീവി വന്നപ്പോ ഞാൻ സൗദാ ബീവിക്ക് വേണ്ടി ഒരു ഭക്ഷണം പാകം ചെയ്തു. അത് ഫ്രൂട്ട്സ് ഒക്കെ അടങ്ങുന്ന ഒരു ഭക്ഷണമായിരുന്നു. വേണമെങ്കിൽ നമുക്കിത് ഫ്രൂട്ട് സലാഡ് എന്നൊക്കെ അന്നത്തെ കാലത്ത് വേണമെങ്കിൽ പറയാം. അന്ന് ഫ്രൂട്ട് സലാഡ് ഉണ്ടോ നിങ്ങൾ ചോദിക്കരുത്. ഫ്രൂട്ട്സ് കൊണ്ടുള്ള ഒരു ഭക്ഷണമായിരുന്നു എന്ന് കാണാം ഹദീസിൽ. ഏതായാലും ഭക്ഷണം ഉണ്ടാക്കി ആയിഷ ബീവി റളിയല്ലാഹു അൻഹ സൗദാ ബീവിക്ക് കൊണ്ടുപോയി കൊടുത്തു. സൗദാ ബീവി കുടിക്കാൻ കൂട്ടാക്കിയില്ല. നിങ്ങള് സൗദാ ബീവി കുടിക്കാൻ 2 കല്യാണം കഴിച്ചാലേ തിരിയും. ഞാൻ കരുതിയിട്ട് 2 കഴിക്കാൻ പോണ്ടേ, 2 കഴിച്ചാലേ തിരിയൂ. ഞാൻ ഓർക്കുന്നു ഈ സംഭവം പറയുമ്പോൾ കണ്ണൂർ ജില്ലയിലാണ് ആ സംഭവം ഉണ്ടായത്. കേരളത്തിലെ പ്രമുഖനായ ഒരാളാണ്. ആളെ പേരൊന്നും ഞാൻ പറയില്ല, വിശേഷണമൊന്നും ഞാൻ പറയില്ല, പറഞ്ഞാലൊക്കെ നിങ്ങൾക്ക് തിരിയും. കേരളത്തിലെ പ്രമുഖനായ ഒരാൾ, അയാൾ ഒരു സ്ഥലത്ത് പരിപാടിക്ക് വന്നു. 2 കല്യാണം കഴിച്ച ആളാണ്, 2 ഭാര്യമാരും അയാളുടെ കൂടെ. ഇപ്പൊ കണ്ണൂർ ജില്ലയിൽ തന്നെ പൗരപ്രമുഖനായ മറ്റൊരാൾ ഇതിങ്ങനെ കണ്ടപ്പോ ഇയാളോട് ചോദിച്ചു, സാഹിബേ 2 കല്യാണം ചെയ്താ നല്ല രസാലേ. അപ്പൊ ഇയാള് പറഞ്ഞു, സാഹിബേ ചെയ്തു പോകരുത്, ജീവിതത്തിൽ ഞാൻ ചെയ്തു പോയ ഏറ്റവും വലിയ അബദ്ധമാണ്. അപ്പൊ മറ്റേ സാഹിബ് എന്തിനപ്പത് ഇങ്ങനെ പറഞ്ഞു, ഈ വാട്സപ്പും ഫേസ്ബുക്കും വലിയ കുഴപ്പമുണ്ടാക്കുക, വലിയ ഫിത്നയും നാശം ഉണ്ടാക്കുന്നത് കൊണ്ടാണ്. മറ്റേ ആള് പറഞ്ഞു, സാഹിബ് എങ്ങക്ക് കഴിക്കല്ലേ, എന്നിട്ട് നമ്മക്കത് പറ്റൂല എന്ന് പറയലേ. അയാൾ പറഞ്ഞു, അല്ല സാഹിബേ, ഞാൻ ജീവിതത്തിൽ ചെയ്തു പോയ അബദ്ധം എന്ന് പറയാൻ കാരണം ഒരു നിലക്കും തൃപ്തിപ്പെടുത്താൻ കഴിയില്ല. ഒരു നിലക്കും നമ്മൾ എങ്ങനെ തൃപ്തിപ്പെടുത്തണമെന്ന് കരുതിയാലും തൃപ്തിപ്പെടുത്താൻ കഴിയില്ല. ഇവിടെയാണ് നമ്മൾ മനസ്സിലാക്കേണ്ടത്. ലോകത്തെ ഏറ്റവും വലിയ അംഗീകാരത്തിനുള്ള മെഡൽ നൽകുകയാണെങ്കിൽ ആ മെഡലിന്റെ അവകാശി അല്ലാഹുവിന്റെ ഹബീബാണ് നബിയുനാ റസൂലുള്ളാഹി സല്ലല്ലാഹു അലൈഹി വസല്ലം. കേവലം കാലിലൂടെ പന്ത് തട്ടിപ്പോയതിന്റെ പേരിലല്ല മെഡൽ കൊടുക്കേണ്ടത്. 11 ഭാര്യമാർക്കിടയിൽ നീതി പാലിച്ചിട്ട് എല്ലാവരുടെയും സംതൃപ്തി കരഗതമാക്കി ലോകത്തോട് വിട പറഞ്ഞ പുണ്യനബി സല്ലല്ലാഹു അലൈഹി വസല്ലം. ആയിഷ ഇയാൾ പറയാണ് എങ്ങനെ തൃപ്തിപ്പെടുത്താൻ കഴിയില്ല. എന്നിട്ട് ഇയാൾ പറയാണ്, 2 വസ്ത്രം വാങ്ങി, ഒരേ വിലയുടെ വസ്ത്രം, ഒരേ വിലയുള്ള വസ്ത്രം 2 കൂടി കൊടുക്കുമ്പോ ഇവക്ക് കിട്ടണല്ലോ നോക്കണം, ഓക്ക് കൊടുക്കണ, ഓക്ക് കിട്ടണല്ലോ നോക്കണേ, ഇവക്ക് കൊടുക്കണ. എന്നിട്ട് അയിമൽ അതിലെന്താ ഇതിനേക്കാളും വലിയ പ്രത്യേകത ഉണ്ടോന്ന്, ഒരേ കളറാണെങ്കിൽ എന്തെങ്കിലും ഒരു പുള്ളിയോ കുത്തോ അധികം കണ്ടെത്തും. എന്നിട്ട് ചോദിക്കും ചെയ്യും, അത്രേ അതിനൊരു 500 രൂപ കൂടുതലായിരിക്കൂലേ, അപ്പോൾ ഇങ്ങോട്ട് ഇതിനൊരു 1000 കൂടുതലായിരിക്കൂലേ. എങ്ങനെയായാലും സംതൃപ്തിപ്പെടുത്താൻ കഴിയില്ല. ഇവിടെയാണ് നമ്മൾ മനസ്സിലാക്കേണ്ടത്. ആയിഷ ബീവി റളിയല്ലാഹു അൻഹ സൗദാ ബീവി വീട്ടിലേക്ക് വന്നപ്പോ ഭക്ഷണം പാകം ചെയ്ത് കൊണ്ടുപോയി കൊടുത്തു. സൗദാ ബീവിയുടെ കൈ കൊടുത്തിട്ട് പറഞ്ഞു, കഴിക്കേ. സൗദാ ബീവി പറഞ്ഞു, ഞാൻ കഴിക്കൂല. ആയിഷ ബീവി പറഞ്ഞു, നിങ്ങൾ കഴിക്കണം, നിങ്ങൾക്കുണ്ടാക്കിയതാണ്. സൗദാ ബീവി പറഞ്ഞു, ഞാൻ കഴിക്കില്ല. ആയിഷ ബീവി വീണ്ടും പറഞ്ഞു, നിങ്ങൾ കഴിക്കുക തന്നെ വേണം, നിങ്ങൾക്ക് വേണ്ടി ഉണ്ടാക്കിയതാണ്. ആയിഷ ബീവി പറയാം, അപ്പോഴും സൗദാ ബീവി പറഞ്ഞു, ഞാൻ കഴിക്കില്ല. ആയിഷ ബീവി പറയാണ്, ഞാൻ ഇത് പറയുമ്പോ ഞാനും സൗദാ ബീവി ഇങ്ങനെ വാക്ക് തർക്കത്തിലുള്ളപ്പോ പുണ്യനബി അടുത്ത് ഇങ്ങനെ ഇരിക്കുന്നുണ്ട്. അള്ളാന്റെ ഹബീബ് ഇങ്ങനെ പുഞ്ചിരിക്കുന്നുണ്ട്, ഒന്നും പറയുന്നില്ല. കാരണം അവിടെ എന്ത് പറഞ്ഞാലും പ്രശ്നമാണ്. മൻ സമത നജാ, മിണ്ടാതിരുന്നവൻ രക്ഷപ്പെട്ടു വന്ന നബിയുനാ റസൂലുള്ളാഹി. ആയിഷ ബീവി പറയാ, ഈ രംഗങ്ങളെ കണ്ടിട്ട് അല്ലാഹുവിന്റെ ഹബീബ് ഇങ്ങനെ ചിരിക്കുകയാണ്. പെട്ടെന്നാണ് ഞാൻ പറഞ്ഞത്, സൗദാ ബീവിയോട് പറഞ്ഞു, സൗദാ ബീവിയെ നിങ്ങൾ കഴിക്കണം, കഴിച്ചിട്ടില്ലേ ഞാൻ നിങ്ങളോട് കഴിപ്പിക്കും. സൗദാ ബീവി പറഞ്ഞു, എനിക്ക് വേണ്ട. ആയിഷ ബീവി പറയാ, ഞാനപ്പോ ആ പാത്രത്തിൽ, ഭക്ഷണത്തിന്റെ പാത്രത്തിൽ ഞാൻ കൈയിട്ടു. ഭക്ഷണം എന്റെ കൈ കൊണ്ട് വാരിയെടുത്തിട്ട് സൗദാ ബീവിയുടെ വായിൽ ഞാൻ വാരി തേച്ചു. അപ്പൊ സൗദാ ബീവി എന്റെ അതേ പാത്രത്തിൽ കൈയിട്ട് ഭക്ഷണം കണ്ടെടുത്തിട്ട് എന്റെ വായിലും വാരി തേച്ചു. ഇത് കണ്ടിട്ട്
കണ്ടിട്ട് അല്ലാഹുവിന്റെ ഹബീബ് കുലുങ്ങി ചിരിക്കുകയാണ്. നമ്മുടെ നാട്ടിലൊക്കെ തലാഖ് 3 അല്ല 100 ആവാൻ ഈ സംഭവം പോരെ. ചിന്തിക്കണേ, ആയിഷ ബീവി പറയാ, എന്റെ ഹബീബ് എന്നെ വെറുപ്പിക്കുന്ന ഒരു വാക്കുപോലും എന്റെ ജീവിതത്തിൽ എന്നോട് പറഞ്ഞിട്ടില്ല. ഈ രംഗം കണ്ടുകൊണ്ട് അല്ലാഹുവിന്റെ ഹബീബ് കുലുങ്ങി ചിരിക്കുകയാണ്. പെട്ടെന്നാണ് മദീന പള്ളിയുടെ മുറ്റത്തുനിന്ന് ഒരു ശബ്ദം കേൾക്കുന്നത്. അബ്ദുല്ലാ അബ്ദുല്ലാ അബ്ദുല്ലാ. ആരാ? ഉമർ റളിയല്ലാഹു അൻഹു വിളിക്കാൻ. ഉമർ റളിയല്ലാഹു അൻഹു മോനെ അബ്ദുള്ളയെ വിളിക്കാൻ. അപ്പോൾ അല്ലാഹുവിന്റെ ഹബീബ് ഞങ്ങളോട് പറഞ്ഞു, ഖുമാ, നിങ്ങൾ രണ്ടാളും വേഗം നീക്കി, യഗ്സിലാ വുജൂഹകുമാ, വേഗം പോയി മുഖം കഴുകിക്കാളി. ഫലാ അഹ്സബു ഇല്ലാ ഉമർ ദാഹില. ഉമർ ഒപ്പം ഇങ്ങോട്ട് വരും. ഉമർ വന്നാ നിങ്ങളെ കഥ കഴിയോ. ഉമറിനെ പറഞ്ഞ് പേടിപ്പിച്ചതാണ് എന്നെ അല്ലാഹുവിന്റെ ഹബീബെന്ന് ആയിഷ റളിയല്ലാഹു അൻഹ. നിങ്ങൾ ചിന്തിക്കണേ, ആ ജീവിതത്തെ കുറിച്ച് നല്ലതല്ലാതെ ഒന്നും ഓർക്കാനില്ല ആയിഷ ബീവി റളിയല്ലാഹു അൻഹ. സമയമില്ലല്ലോ, ഞാൻ അവസാനിപ്പിച്ചോട്ടെ. നല്ലല്ലാതെ ഒന്നും ഓർക്കാനില്ല. വേദനാജനകമായ ഒരു പരീക്ഷണത്തിന് വിധേയമായിട്ടുണ്ട് ആയിഷ ബീവി റളിയല്ലാഹു അൻഹ. അത് മാല പോയ സമയത്ത് തനിക്ക് നേരെ പറഞ്ഞിരുന്ന പെൺചൊല്ലായിരുന്നു. ഒരു പെണ്ണനുഭവിക്കുന്ന പീഡനത്തിന്റെ മൂർത്തീഭാവമായിരുന്നു അത്. അല്ലാഹുവിന്റെ ഹബീബ് തന്നിൽ നിന്ന് ഏകദേശം ദിവസങ്ങളോളം അകന്നതിന്റെ ദിവസം ആയിഷ ബീവിക്ക് ആ ദിനങ്ങൾ പോലും ഓർക്കാൻ കഴിയില്ല എന്ന രീതിയിൽ ആയിഷ ബീവി ആ ചരിത്രം പറയുന്നത്. മഹാനായ നബിയുനാ മുഹമ്മദ് മുസ്തഫ സല്ലല്ലാഹു അലൈഹി വസല്ലം തങ്ങൾ അല്ലാഹുവിന്റെ ഹബീബ് രോഗിയായി കിടന്നത് ആയിഷ ബീവിയുടെ വീട്ടിലാണ്. അല്ലാഹുവിന്റെ ഹബീബ് രോഗിയായി കിടക്കാൻ ഇഷ്ടപ്പെട്ടത് ആ വീട്ടിലാണ്. അല്ലാഹുവിന്റെ ഹബീബ് മരിക്കുന്നത് ആയിഷ ബീവിയുടെ മടിയിൽ തലവെച്ചുകൊണ്ടാണ് റൂഹ് പോകുന്ന വേദന തുടങ്ങുന്നത്. ലോകത്തോട് വിട പറഞ്ഞു റൂഹ് ശരീരത്തിൽ നിന്ന് വിട പറയുന്നത് ബൈന സ്വദരി വനഹരി. ആയിഷ ബീവിയുടെ നെഞ്ചിന്റെയും ഖണ്ഡത്തിന്റെയും ഇടക്ക് വെച്ച അല്ലാഹുവിന്റെ ഹബീബ് ലോകത്തോട് വിട പറയുന്നത്. പുണ്യനബി ലോകത്തോട് വിട പറയുന്നതിന്റെ അവസാനമെന്നോണം റസൂലുള്ളാഹിന്റെ ശരീരത്തോട് ചേർന്നത് ആയിഷ ബീവി റളിയല്ലാഹു അൻഹയുടെ ഉമ്മീരായിരുന്നു. ആയിഷ എത്ര ഭാഗ്യവതിയായ പെണ്ണാണ് റളിയല്ലാഹു അൻഹ. അല്ലാഹുവിന്റെ ഹബീബ് ലോകത്തോട് വിട പറയുമ്പോൾ അവസാനം അല്ലാഹുവിന്റെ ഹബീബിന് മിസ്വാക്ക് ചെയ്തു കൊടുത്തതും ആയിഷയാണ് റളിയല്ലാഹു അൻഹ. നിങ്ങൾ ആലോചിക്കണേ, അല്ലാഹു എത്രമാത്രം ആദരിച്ച പെണ്ണാണ്. തയമ്മുമിന്റെ ആയത്തിറങ്ങിയത് ആയിഷ ബീവി റളിയല്ലാഹു അൻഹയുമായി ബന്ധപ്പെട്ട വിഷയത്തിലായിരുന്നു. ആയിഷ ബീവി മോചിതയാണ്, ആയിഷ ബീവി കുറ്റം ചെയ്തിട്ടില്ല എന്ന് കപട വിശ്വാസികൾ ആയിഷ ബീവി റളിയല്ലാഹു അൻഹയ്ക്ക് നേരെ പെൺചൊല്ല് പറഞ്ഞപ്പോൾ ആയിഷ ബീവി കുറ്റം ചെയ്തിട്ടില്ല എന്ന് അല്ലാഹു റബ്ബുൽ ഇസ്സത്ത് പുണ്യനബിയോട് പറയാൻ പരിശുദ്ധമായ ഖുർആനിൽ 10 ആയത്തുകളാണ് അല്ലാഹു ചെലവഴിച്ചത്. ജിബ്രീൽ അലൈഹിസ്സലാമിനെ പറഞ്ഞയച്ചത് ആയിഷ ബീവി റളിയല്ലാഹു അൻഹ ചരിത്രത്തിൽ മറക്കപ്പെടാത്ത കാൽപ്പാടുകളാണ്. നമുക്ക് വെളിച്ചമുണ്ടാ ജീവിതത്തിൽ. അല്ലാഹു അത് ഉൾക്കൊണ്ട് ജീവിക്കാൻ തൗഫീക്ക് നൽകട്ടെ. 1 മണിക്കൂർ കൊണ്ട് പറഞ്ഞു തീർക്കാവതല്ല ഈ മഹദിയുടെ ജീവിതം. ഇന്ന് നമ്മൾ തുടങ്ങാൻ വഴുകിയതാണ്. പല കാര്യങ്ങളും പറയാൻ സമയം കിട്ടാതെ പോയത് എന്ന് ഓർമ്മപ്പെടുത്തിയും ഒരു ചെറിയ ദുആയോടുകൂടെ നമ്മൾ അവസാനിപ്പിക്കുകയാണ്. അല്ലാഹു നമ്മുടെ സദസ്സ് കബൂൽ ചെയ്യട്ടെ. ഒരു 5 മിനിറ്റുള്ള ദുആ ഇൻഷാ അല്ലാഹ്. നാളെ 9 മണിക്ക് നമുക്ക് തുടങ്ങണം. അപ്പൊ സംഘാടകർ വന്നിട്ട് 9 മണിക്കും 8 മണിക്കും ജനറേറ്റർ ഓണാക്കി നോക്കിയാൽ പറ്റൂല. രാവിലെ 7 മണിക്ക് വന്നിട്ട് ജനറേറ്റർ ഓണാക്കി നോക്കണം. മഴയാണ്.